Good evening, everyone. Welcome to our today's session. This is session number 22, arranged by Bangladeshi engineers and architects worldwide. And today, our distinguished speaker is Mohammad Al-Emran Hossain. And today's topic is going to be life and safety in high-rise buildings. And I am Mohammad Ashraful Alam, today's moderator for this session. So in today's session, we have our honorable advisor for this Bangladeshi engineers and architects, Engineer Mojam Hossain Bhai and Engineer Rafiq Bhai. So before we go for the session, I would request Engineer Mojam Hossain Bhai to say something for us to start with. Mojam Hossain Bhai. Thank you very much and welcome to you all. I think we are very much happy to see you because before I was present for the last 2 or 3 sessions. It was very, very effective, and I think it is a very knowledgeable session. The earning the our asset, we can say we are learning, we are earning, and really we are many things we are getting with this session discussion. But today the presentation, I feel it was important and time-based presentation. Really, I appreciate Al-Emran because he selected and he want to deliver such a session. It is required, it is time-based, and it is required now because the highest building everywhere in the world. I think so in the country also it is a very, very first way it is going on to build up the highest building and everything. So however, I feel it will be benefited. I think this session will be benefiting for everyone. And those who are interested and those who want to learn something, I think Al-Emran, end of the session also, even after the session, if someone wants the delivery of some, what is this, the documents, the papers, write-up, presentation, he is always ready to deliver something, and he is always positive. I find very, very positive to support others. I appreciate Ashraful and Al-Emran and all the participants. Hopefully, we'll learn many things today. We will enjoy this session. Thank you and appreciate. Thank you, Mojam Bhai, for your welcome speech. Really, what you said, that I hope that everybody will be benefited from today's session. It is a very important one. Now, I would request Engineer Rafiqul Islam Bhai to say something shortly before we start the session. Thank you. Rafiq Bhai. Okay, can you hear me? Okay, thanking. Can you hear me? Yes, Rafiq Bhai, we can hear you. Okay. Yeah, we can hear you. Mojam Bhai, for your valuable lecture. Actually, I used to follow Al-Emran posting to the group. Normally, he used to post about the safety issue and as others sustainability and other things. So that is also area of my likings, and I used to follow this area. And I try to learn from this sort of posting. Normally, Al-Emran used to post. Actually, this safety, our life is highly mechanized nowadays. Actually, we are living within the hazards. Even in your home, you are living in the hazards, right? What kind of hazard? Actually, we have high temperature hazard, high pressure hazard, rotating hazards. You see electrical hazards, fire hazards, confined space hazard. Okay, then cutting hazards. So all are hazards moving around us. So how to protect us, that is very important. So that we should know to how to protect us. So that's why risk assessment very important. Okay, I think all these points will be discussed and highlighted in this paper, and we'll gain our knowledge. I will enrich our knowledge from this session, valuable session. Okay, let us move on to the session. After the session, we will come back again. Thank you very much. Thank you, Rafiq Bhai, for your speech, short speech. Now, I would request Mr. Sinan to present the short biography of our today's speaker. Sinan Fatil. Assalamu alaikum, everyone. I'll read the short biography of engineer Muhammad Al-Emran Hossain. As a mechanical practice engineer, Muhammad Al-Emran Hossain has a solid background in air conditioning and refrigeration. His career has been devoted to perfecting MEP design, especially in the context of commercial and industrial building infrastructures.
driven by a desire of perfection. He has passed BSc in Mechanical Engineer 2002 from Ruwat and an MSc in Mechanical Engineering from Buwat in 2005. His consulting raises the bar for electrical and fire safety in RMG companies in compliance with the DIFE, BEZA, EPZ laws and the Accord Alliance ILO RSC requirements. His work is centered on safety, particularly in industrial settings. As an electromechanical trainer, he has imparted information to prospective professionals in the field, honing his capacity to effectively express intricate technical issues. Known in the RMG business for his designs of industrial machinery or process layouts, he has broadened his horizons in the last 10 years by teaching green buildings techniques and emphasizing sophisticated energy modeling using software that is acknowledged in the field. He can combine his knowledge of environmentally responsible MEP design with his active participation in national green building programs. In the early part of his career, he worked for prestigious organizations including PWD, Roads and Highway Department, FSCD, and CTTC as a respected MEP and fire safety trainer educator. His work encompasses MEP design, consultancy, training, and sustainability advocacy, all driven by a dedication to quality, innovation, and safety in mechanical engineering and building infrastructure. He is still dedicated to influencing laws about electrical and fire safety, pushing green building programs, and adding to the developing profession of MEP design. Thank you, Sinan Fatin, for introducing our today's speaker. Really, I think Engineer Imran is having knowledge, very widespread knowledge, and his profile is very inspiring for all of us. Now, I would request Engineer Imran to start today's session. Engineer Imran. Thank you so much. Now I am audible? Yes, we can. Yes, you are. Yes, you are. Okay. So most of the cases I speak in Bangla, especially it is better for to audience to explain to myself. So that's why I am request to all the audience. I will be speak Bangla and also English. So thank you so much, especially to give Much us appreciated. So give us opportunity to present today's session, especially live and safety in high-rise building. So introduction. High-rise building, as per definition of the high-rise building in Bangladesh, BD+C, when you are 20 meter high, more than 20 meter high, then it's called the high-rise building. Especially BD+C 2006 and Fire Safety Act or Law 2003, Fire Law. So this is the definition of high-rise building. Also, if you consider NFPA, it will be 23 meters above building is called the high-rise building. Also, IBC is called 25 feet above the building is called high-rise building. So when we consider, especially the building height is 20 different definition and region to region. So now I am talking today is NFP guidelines. So that's why we are mentioned the 23 meter above building is called high-rise building. So introduction again. So the first primary objective to reduce the probability of the loss of life, especially in the high-rise building, is the main causes in fire safety issue, loss of the life. So that's why we are taking a lot of things in high-rise building. So the key element of fire protection are early detection and alarm system, means of egress, compartmentation, smoke control, firefighting system, emergency power. So important to know the extreme danger that fire represents the building and its occupant require the holistic approach, especially in architectural, mechanical, plumbing, and electrical system. So smoke is recognized as the major killer in a fire situation, especially in as being a fire investigator, we are find out a lot of Imran bhai, you are changing the slides, or it's the same slide actually? Now I'm changing slide. Actually, okay, now it is changing. Yeah.
Okay. Okay. So, as a fire investigator, Bangladesh most of the firefighting investigation করার সুবাদে যেটা জানতে পারছি যে most of the casualty বা death পাওয়া গেছে মূলত smoke healing purpose. So the smoke is more dangerous than heat for the casualty purpose. The smoke often migrate to building location remote from the fire space, treatment life, and damaging property. Smoke also seek out the most rapid exit. Another also travel faster than a person can run. So when you're running above that means 15 to 20 meter per hour, 20 kilometer per hour. So that smoke is run more than that. So smoke carrier toxic fumes, especially in modern building. HCN, hydrocyanide, that's more danger, 35 more danger than carbon monoxide. So can kill effectively nerve gas. The smoke blind people especially cannot find an exit. So when it come to the smoky area, so most of the occupant did not find out what is the exactly exist road is there. So that causes their obstacle are there. So that's why the door did not exit within a short time, especially the evacuation time. So smoke create panic. So most of the cases, especially most smoker irritate the nose and other things, so lungs also. So he within a short time he get the panic attack. So another issue, the overall concept of fire safety must be considered. The safety determined by the scenarized effect of the whole building. Now my slide is move on. Yes, sir. Yes, Imran. It's okay. Okay, thank you so much. So fire safety provision for the high-rise building, especially there are two parts: building and site access for firefighting and rescue purpose, and the means of egress. So now we're talking about A, building and site access for the firefighting and rescue. The site access, that's the important thing. Especially we are divided to four categories of the total fire safety issue. Number one is a passive fire, active fire, ERP, emergency response program, and D is the fourth number is the investigation. So now we're the first point is the site access are engine hard standing, especially who are fighting, they are come to with lot of fire truck and other also things. So and also fire command center, also fire lift. So there are four part of the building and site access part. Another means of egress. So separation of means of egress, especially required exit access corridor, exit fire door, assembling equipped with door closer, construction, etc. Exit headroom and headroom on a stair, walking surface in the means of egress, changing the level of the means of egress, guards and handrail, means of egress component, and furnace and decoration. So means of egress is the important thing, especially when during the incident of fire. So this is the first priority, like consider the NAP 101 life safety code. So all building, especially the high-rise building, is the most important things is the means of egress. So if your means of egress design and construction is a proper way and your operation is a smooth way, there is no casualty happen in the near future. So most of the cases people are misguided or people are obstacle or most of the people are not guided properly the means of egress. So means of egress as a NAP 1 in early I mentioned NAP 101 life safety code, especially it called means of egress in USA base. Exit access. What do you mean by exit access? The portion of means of egress that lead to the entrance of an exit that called exit access. Exit. What do you mean by exit? The portion of means of egress that is separate from the area of the building from the which escape to be made by wall, floor, door, and other means of provide the protected path necessary for the occupant, especially reasonable safety to the exterior of the building. Now, the third part, the exit discharge. The portion of means of egress between the termination of exit and a public way. That's called exit discharge. So, what do you mean by headroom? Headroom shall be not less than, headroom is the height of the entrance area, especially
most of the cases where headroom shall not less than 7 feet 6 inches, and also the project of the ceiling shall be provided headroom not less than 6 feet 8 inches. That's the important thing, especially in the historical building or legacy building. We can find out in the early building made by in Bangladesh, is not consider the headroom size and headroom height also. That's the important thing, especially when your evacuation purpose. This is the important things, especially when you are exit within a short time on exit, what type of people are go into the headroom area. So another issue, the guard among handrail. So most of the common question come to me is why they require the guard and handrail is in any staircase, because during in panic or your mock test or pad drill, always required people are panic within a short time. So when they get support with the guard and handrail, they not fall off the inside the building or top floor to bottom floor area. So that's why both areas, especially not only one side, any staircase, both sides you require the guards and handrail. So that will be a minimum size is 30 inches. It maximum will be 42 inches also. So most of the cases, especially the architect, to follow this area, especially the landing, escalator, moving way, balcony, corridor, passageway, floor roof, opening ramps, aisle, passes, and mezzanine area. That also area you need also guard and handrail also. Most of the cases we have find out the staircase area, especially civil engineer, especially construction management people, and also architect can make the handrail in staircase, but forget or did not willing to install the ramp area, aisle area, passes area, mezzanine area. So that also require the guards and handrail also. Means of egress component. What is the component of main of egress? Main of egress component is the fire door, staircase, roof of access, smoke-proof enclosure, especially smoke-proof lobby, firefighting lobbies, etc. So in Bangladesh, 80 to 85% people, or 85 to not people, the building are the common lobby area. That's mean there is no fire stair. There even common lobby, lift lobby is there same. But as per international IBC, IFC, and NFP guideline, you should follow as per their requirement. It will be separated. Always fire safety lobby will be required as per the international rules regulation, even in Bangladesh BD+C also. So you never the common corridor and fire stair will be combined. It will be separated. Suppose if you consider the fire stair is required, then this fire stair will be inside the fire lift will be inside the fire stair area. So a common staircase will be the one combined area, 1, 2, 3, or more than that, and one fire lift will be the separate from this common area. Another issue, exit passageway, especially when you are going to vertically or horizontally. So you should do exit passageway and corridor will be required. This corridor will be enclosing with the fire rating, fire door, and also the similar rating of class 1 type construction. What do you mean by class 1 type construction? If you consider in BD+C 2006 or 2020, so those buildings had height will be more than 40 meters. That called building is class 1 type. If less than 14 meters, that will be type 2. Especially in the 1 stories or only one single story building, that's called type 3. Especially stone, wood, and other material also. So I'm not going to that area. So another issue is the fire escape stair. So some common question is coming. What do you mean by fire escape stair? Fire escape stair means for during an incident of fire, you will be using this staircase will be separated by any opening door or window, or this kind of mechanism is already there. So in common stair will be open. It will be propagate smoke and other things also. So that is not our fire exit stair, or not a part of the evacuation or means of egress. So another issue is the slide escape. Some of cases a fire should
we call the fire zone or sliding escape is there, especially 1, 2, 3, maximum 3 stories building. We have the another area. So using the sliding escape or fire chute also. The area of refuse, that is the most important thing, especially the high-rise building. It is a mandatory to area to propose the refuse area. What do you mean by refuse area? So during the incident of fire, some people did not go through the staircase, also the lift, fire lift. That's people are waiting for the rescue team. So that's area called the refuse area. It will be minimum as per BD+C and NFP guideline. It will be 150 meters square. So it will be there are the several rules there. So where you put down this refuse area. Today we are not discussing details about the refuse area. So if you get the time, I hope next any presentation I will discuss this on. So another issue is the capacity of means of egress. That's the important thing, especially occupant load is the important thing. Without the occupancy load, you will be find out how much staircase is required. So as per NFP guideline, 1 to 49 person, we need only one staircase. When exceed the 50 to 499 people, we need a second stair. That means 2 stairs is there. So more than 500 to 99 people is living in the building, especially 1 floor area. You need 3 stairs. So more than 1,000 people, you need 4 stairs. So this calculation based on the not total building area, not total building occupant, it will be considered the maximum floor capacity. Suppose you have that 20 floor building is there. So 1 floor is 51, another is 35, like this. So this is 51 is the maximum. So this maximum occupant required the 2 stairs. We will be proposed 2 stairs. So some of cases they are thinking the total occupant will be calculated and as per the number of staircase. No, not that. So another issue is the travel distance. The important things also. So it will be depend what is the exactly what kind of occupant and which type of building is there. So as per the building type and occupant, we have the different type of fire risk. So as per the fire risk, we have to calculate the travel distance also. So if you consider the assembly, the maximum travel distance without sprinkler, there have 2 options, sprinkler and without sprinkler. So when you are considered without sprinkler, it will be 70 feet. And building type is a business type or education type. It will be more different type, daycare type, healthcare. So occupant type of occupant, it will be changing the travel distance. So more dangerous, the travel distance will be less. Suppose you are considered in a commercial building, it will be 23 meters, that means 75 feet. If you consider warehouse or like this one, it will be less than that. Maybe it will be 15 meters. So if you consider in a hazardous, especially the chemical room area, it only 8 feet is there. So occupant type will be depend on the travel distance also. So this is the important thing, especially when you consider, especially the design in the architectural and also other also. So you consider the travel distance. Some of cases, if you are not consider the travel distance is not covered by the area, then you additional staircase impose there. As per your occupant load, you have need 2 staircase. But if you travel distance not covered, then additional staircase is required as per the international law. I hope I can explain this all. So this is the different type of occupant and what is the travel distance will be there. A small letter, maybe most of them people not understand. So I will share the slide, then you can understand. So another issue, especially the arrangement of exit. So when you are going to the travel, so you need the lighting system inside the building. So emergency light is the important thing. So we have 2 emergency light and making a means of egress. So exit sign will be indicate where your exit is there, and lighting will be guided to your footprint and although traveling towards. So if you consider in the any light, when you consider as a being a emergency light and also exit sign, so you can consider 2 things. There is one is the staircase area, you need the certain amount of light. Another is the floor area, we call aisle area. So staircase area, you need at least minimum 10 lux, and
Also in a floor area, especially in the footprint, especially aisle area, where you can yellow mark or different type of mark is there, you can follow. That's area you require 2.5 to 5 lakhs area. So this is important thing. So when you are purchasing the exit light or emergency light, you will maintain this kind of lighting design, especially who are the lighting design, especially in electrical engineer is maybe is here. So when you consider the lighting selection, those light is for the emergency purpose, we should using dialogue softwares, and dialogue software you put down the NFP guideline, other things also automated, calculated the how much light is required. So some of cases, especially the auditing time in operational time, you can also maintain this type of luxes you have already. So you can measure the light. So when you are your lighting source and apart 2 meter, the minimum 6 feet later distance, you can measure the lighting meter. You can measure the lux, how many lux you have get in this one. So on an average, if you are purchasing 50 lux lighting source, any company or any brand, you can measure, you will get easily 10 lux at your staircase area. So I hope today maybe some architects is there. So most important thing is the interior wall and ceiling finish test. That's the important thing, especially in Bangladesh. This part is most of the people, especially who are purchasing interior decoration material, raw material, and also those kind of product, they never follow the international standard and also BNBC standard. So if always you follow there is 3 class of material, interior wall material, that's called flame speed material. So that is class A class, B class, and C class. So flame speed index is 0 to 5. Another is a smoke developing index 0 to 450. What do you mean by flame speed? Flame speed হলো flammability. I can speak in Bangla in here. এখানে flame speed বলতে বোঝাচ্ছে যে ধরনের ইন্টেরিয়র ম্যাটেরিয়াল আপনি ইউজ করছেন, সেই ম্যাটেরিয়াল গুলো কত তাড়াতাড়ি আগুন লাগতেছে, এটাকে বলতেছে আমার ফ্লেমেবিলিটি স্পিড। দ্যাট মিনস হলো ক্লাস এ খুব দেরিতে আগুন লাগবে, ক্লাস বি তে এর চেয়ে বেশি কম সময় নেবে, সি আরো কম সময়। দ্যাট মিনস হলো আগুন যখন লেগে যাবে কোনো একটা ফার্নিশ বা ফিনিশ প্রোডাক্টে, সেই ফ্লেমটা কত তাড়াতাড়ি কুইক স্প্রেড হয়ে আর একটা পাশের ইকুইপমেন্টে বা পাশের মেটেরিয়াল গুলোতে আগুন লাগবে, সেই স্পিডটাকে আমি বলতেছি ফ্লেম স্পিড। এবং স্মোক ডেভেলপমেন্ট, এবং কত তাড়াতাড়ি এটা স্মোক ডেভেলপমেন্ট করতেছে এটা। সো বিশেষ করে এই প্রোডাক্টগুলো আমাদের বাংলাদেশে, বিশেষ করে হাইরাইজ বিল্ডিং এ যখন আমরা ইনফিল টাওয়ারটা আমরা দেখতে পাই, যে যেখানে ফ্যাসাদ তৈরি হয়েছিল, এই ফ্যাসাদের কারণে এই ফ্যাসাদ ম্যাটেরিয়াল গুলো যে আমাদের এই ফ্লেম স্পিড গুলো থাকার দরকার ছিল, সেইগুলো না থাকার কারণে খুব কুইক তাকে স্প্রেড হয়ে যেতে গেছে। বিশেষ করে যখন হাইরাইজ বিল্ডিং এ আগুন লাগে, সবচেয়ে বেশি এই ফ্লেম স্পিডটাকে খুব ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। কারণ হলো কি, যে হাইরাইজ বিল্ডিং গুলোতে যে ভার্টিক্যালি আমাদের বিভিন্ন টাইপের ফায়ার ফাইটিং ইকুইপমেন্ট এবং রিস্কিউ ডিভাইস গুলো যেগুলো রয়েছে, এবং ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্সের যে লোকগুলো আসে, তাদের আসতে সময় লাগবে এবং ফ্লোর টু ফ্লোর সাইড করতে সময় লাগবে। তো সেই টাইমটা যদি আমরা প্যাসিভ পার্ট পাই, দ্যাট মিনস হলো যে ম্যাটেরিয়াল সিলেক্ট করতেছি এই ক্লাস এ বি সি, এখন ইডি ইউরোপিয়ান ক্লাস ইডি কে পর্যন্ত চলে আসছে। সো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। সো আমাদের এটাকে ফলো করতে হবে যে আমরা যখন কোনো একটা ম্যাটেরিয়াল ইউজ করব, সেই ম্যাটেরিয়ালটা এসটিএম E84 অথবা এনসি অথবা UL 2723 অনুসারে টেস্টেড করা বা সার্টিফিকেট প্রোডাক্ট আছে কিনা, তাহলে আমরা লাগাতে পারবো। যেটা আমাদের রিসেন্টলি প্যাসিভ ফায়ার পার্টের হিসাবে আরএমজি সেক্টরগুলোর বিভিন্ন হাইরাইজ ফ্যাক্টরিগুলোতে আমরা ইউজ করতেছি এবং সেটাতে টেস্ট রিপোর্টটা আমরা দেখতেছি। কিন্তু এখনো আমাদের গণহারে কিংবা সচেতন ভাবে কমার্শিয়াল বিল্ডিং ও রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং এটা এখনো শুরু হয় নাই। অ্যানাদার টেস্ট আছে, এটা আমরা কিভাবে করব, ইন্টেরিয়র ওয়াল এবং সিলিং ফিনিশ ম্যাটেরিয়াল টেস্ট অ্যাপ্রোচটা হবে কি NAP 286 অনুসারে। এটার আমি ডিটেলস আজকে বলছি না, কারণ এটা আলাদা আমাদের প্রেজেন্টেশন আছে, হাউ টু টেস্ট দিস ওয়ান আর হাউ টু সিলেক্ট দ্য ম্যাটেরিয়াল। সো আই হোপ নিয়ার ফিউচার যদি সুযোগ পাওয়া যায় আমরা এটা নিয়ে আবার বেশি কথা বলবো।
তো ডিউরিং 40 কিলোওয়াট এক্সপোজার, 40 কিলোওয়াট থার্মাল লোডটাকে বলা হচ্ছে। আমাদের দেশে বা অন্যান্য বিভিন্ন দেশে দেখা গেছে কি যে যখন আমরা পোর্টেবল ফায়ার এক্সটিংগুইশার বা ফায়ার ফাইটিং ইকুইপমেন্ট সিলেক্ট করি, তখন আমরা ক্যালকুলেশন করি ইন্টারনাল বিল্ডিং এর ভিতরে যত ধরনের ম্যাটেরিয়াল আছে সেটাকে বার্ন করলে কত ধরনের কত থার্মাল ইউনিটটা, আমাকে থার্মাল ইউনিট কিলোওয়াট বলছি আমেরিকান ব্রিটিশ সরি ইউরোপিয়ান স্টাইলে। তো এই 40 কিলোওয়াট এক্সপোজার হবে, ফ্লেমস নট স্প্লিট দ্য সিলিং। এটার উপর ডিপেন্ড করে আমাদের ওই টেস্টিং ইকুইপমেন্ট গুলো আমরা বা টেস্টিং ম্যাটেরিয়াল গুলো আমরা সার্টিফিকেশন পাওয়া যায় টেস্টিং থেকে। এরপর আছে ফিচার অফ ফায়ার প্রোটেকশন, ফায়ার সেফটি প্রভিশন বা হাই রাইজ বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন, নন কম্বাস্টেবল ও লিকুইড কম্বাস্টেবল ম্যাটেরিয়াল। কম্বাস্টেবল কখন বলবো আর নন কম্বাস্টেবল কখন বলবো? কম্বাস্টেবল মিনস হলো যে প্রোডাক্টটা 37.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার উপরে ফাঁস পয়েন্ট, সেটাকে আমরা বলি কম্বাস্টেবল ম্যাটেরিয়াল। আর ফ্লেমেবল হলো কি 37.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার নিচে যে ম্যাটেরিয়ালটা ফাঁস পয়েন্ট, সেটাকে আমরা ফাঁস পয়েন্ট বলি। যেমন আমরা কেরোসিন, পেট্রোল খুব তাড়াতাড়ি আগুন লেগে যায়, তার কারণে আমরা এটাকে ফ্লেমেবল বলে থাকি। একটু আমি একটা ফোন রিসিভ করে কথা বলছি। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ আমি গেট খুলে রাখতেছি, কেন আমি ক্লাস নিচ্ছি আর কথা বলতে পারবো না, তোমার ঢুকে আমার আচ্ছা, আমরা একটু ওয়েট করি। আচ্ছা আমাকে কি শোনা যায় এখন? জি ইমরান ভাই, শোনা যাচ্ছে। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওকে, আমরা রয়েছিলাম ফায়ার সেফটি প্রভিশন ফর হাই রাইজ বিল্ডিং। তো প্রথমে আছে কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়াল কি ধরনের হবে, এবং সেটা একটা হলো কম্বাস্টেবল এবং নন কম্বাস্টেবল। এবার সাবসিডিয়ারি বিল্ডিং স্পেস, স্পেশালি ফায়ার ব্যারিয়ার, সেপারেশন ফ্রম আদার্স অকুপেন্সি করিডোর। আর যেটা হলো ফায়ার প্রোটেকশন, স্পেশালি ডিটেকশন অ্যালার্ম, কমিউনিকেশন সিস্টেম, ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেম এটসেট্রা। তো আসা যাক স্টেপ বাই স্টেপ আমরা দেখি। প্রথমেই আসি এক্সটিংগুইশিং রিকোয়ারমেন্ট। হাই রাইজ বিল্ডিং এ এক্সটিংগুইশিং খুব ইম্পর্টেন্ট ইস্যু, কারণ আমাদের যারা মেরিটাইম ফায়ার এক্সটিংগুইশিং করতে হয়, যেমন ইটসেলফ একটা বিল্ডিং কনসিডার করা হয়, কারণ কোথাও থেকে কোনো ধরনের সাপোর্ট পাবে না, সেই ধরনের মেরিটাইম গুলোকে সেভাবে ডিজাইন করা হয় যেন কোনো বাইরের হেল্প ছাড়াই যেন ফায়ার ফাইটিং করতে পারে বা নিভাতে বা সাপ্রেস করতে পারে। সিমিলারলিতে হাই রাইজ বিল্ডিংটায় দেখা গেছে যে আমাদের টিটিএল, আমি জানি না আপনার টিটিএল এর নাম শুনছেন কিনা, টার্নওভার ল্যাডার যেটাকে আমরা বলে থাকি, যে টিটিএল গুলো প্রায় দেখা গেছে যে বিভিন্ন মিটারের হয়ে থাকে, 58, 36, 42, 68। তো এই মিটার গুলো টিটিএল গুলো দিয়ে আমরা যে ফায়ার ফাইটাররা ফায়ার সাপ্রেশন করতে পারছি, সেটার একটা সময় লাগবে বা তার একটা নির্দিষ্ট টাইম আছে এবং নির্দিষ্ট হাইট আছে, তার উপরে হলে কিন্তু তারা ফাইট করতে পারবে না। এই যার কারণে হাই রাইজ বিল্ডিং গুলোতে কি ঘটনা ঘটে যে ইটসেলফ একটা বিল্ডিং কে এমন ভাবে ডিজাইন করা হয় ফায়ার রেসপেক্টে, যেন এই বিল্ডিং ইটসেলফ ওন সোর্স থেকেই যেন ফায়ার ফাইটিং করতে পারে কোনো কারণে ইনসিডেন্ট হলে, ফায়ার ইনসিডেন্ট হলে। এরপর আছে পোর্টেবল ফায়ার এক্সটিংগুইশার। এটা হলো প্রাথমিক ইমার্জেন্সি রেসপন্স প্রোগ্রামের আমরা প্রথমে যেটা বলি ফার্স্ট রেসপন্ডার হিসেবে আগুনটাকে নিভানোর জন্য পোর্টেবল ফায়ার এক্সটিংগুইশার একটা ম্যান্ডেটরি একটা আইটেম। তো পোর্টেবল ফায়ার এক্সটিংগুইশার আমাদের বিভিন্ন ক্লাসিফিকেশন রয়েছে, এ ক্লাস, বি ক্লাস, সি ক্লাস, ডি ক্লাস এবং কে ক্লাস। আমি পোর্টেবল এক্সটিংগুইশারের প্রেজেন্টেশন দেওয়ার একটা প্ল্যান করতেছি এই অডিয়েন্সে। আমরা আশা করি সেই দিন আমরা পোর্টেবল এক্সটিংগুইশার ডিটেলস বলবো ইনশাল্লাহ, কতটুকু কেমন করে রেটিং করা হয়, কিভাবে ফাইট করতে, কিভাবে ক্যালকুলেশন করতে হয়। আজকে শুধু পোর্টেবল এক্সটিংগুইশার বলে যাচ্ছি। ফায়ার ব্ল্যাঙ্কেট প্রয়োজন হয়, স্ট্যান্ড পাইপ সিস্টেম যেটাকে আমরা হাইডেন সিস্টেম বলে থাকি বা স্ট্যান্ড পাইপ বলে থাকি। স্ট্যান্ড পাইপ হলো শুধুমাত্র 2.5 ইঞ্চি বা 1.5 ইঞ্চি হোস রিল বা হোসটাকে ইউজ করে আমরা ফাইট করতে পারি, সেই সিস্টেমটাকে আমরা বলি স্ট্যান্ড পাইপ সিস্টেম। ফায়ার হোস রিল, স্পেশালি কমার্শিয়াল বিল্ডিং এ 1 ইঞ্চি এবং 1.5 ইঞ্চির যে রিল গুলো থাকে সেটা আমরা ফায়ার হোস রিল বলে থাকি।
এবং অটোমেটিক স্প্রিংকলার সিস্টেম। অটোমেটিক স্প্রিংকলার আবার দুই ধরনের হিসেবে, ড্রাই টাইপ এবং ওয়েট টাইপ। আমরা যেহেতু হিউমিডিটি এবং হট এরিয়ায় থাকি আমাদের, সেই জন্য আমাকে ওয়েট টাইপ আমরা বলতেছি অটোমেটিক স্প্রিংকলার সিস্টেম। এবং আদার এক্সটিংগুইশার ইকুইপমেন্ট, স্পেশালি যদি কোনো হাই রাইজ বিল্ডিং এর ডেটা সেন্টার থাকে, ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্ট থাকে এবং সফিস্টিকেটেড সাবস্টেশন, এসটিএলটি রুম থাকে, সেগুলোতে আমরা ফায়ার সাপ্রেশন বা ক্লিন এজেন্ট ইউজ করা হয় এনএপি 2010 এবং এনএপি 2001 অনুসারে। সো ওটাও আমাদের ফিউচারে যদি আমাদের সুযোগ থাকে আমরা আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। বিল্ডিং সার্ভিস প্রোটেকশন, স্পেশালি অটোমেটিক সাপ্রেশন সিস্টেম, যেটা আমরা কিছুক্ষণ আগে বললাম যে গ্যাস বেস, যেটাকে এনএপি ক্লিন এজেন্ট বলতেছি। এরপর ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেম এবং কমার্শিয়াল কুকিং সিস্টেম। খুব ইম্পর্টেন্ট ইস্যু হলো থার্ড নাম্বার, কমার্শিয়াল কুকিং। স্পেশালি মডার্ন বিল্ডিং গুলোতে দেখা গেছে যে হাইরাইজ বিল্ডিং গুলোতে কমার্শিয়াল কুকিংটাও ইম্পোজ থাকে, মার্কেট থাকে বা অনেক কিছু থাকে। তো এই কমার্শিয়াল কুকিং গুলোর জন্য স্পেশাল টাইপের এক্সটিংগুইশার থাকে, যেকে আমরা বলি এ এবং কে টাইপ, এ ক্লাস এবং কে ক্লাস টাইপের আমরা ওয়েট কেমিক্যালও অনেক সময় বলে থাকি, এই কুকিং ক্লাস্টার সাপ্রেস করার জন্য। এরপরে রয়েছে ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম। আমরা ফায়ার ফাইটিং আমরা করতে চাই, সেটা হলো অ্যাক্টিভ পার্ট। এতক্ষণ যে আমরা কথাবার্তা বললাম প্যাসিভ পার্ট, দুই পার্ট নিয়ে, এবং এখন বলছি অ্যাক্টিভ পার্ট। অ্যাক্টিভ পার্ট বলতে আমরা সবাই চিনি ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেম, ফায়ার ডিটেকশন সিস্টেম, স্ট্যান্ড বাই সিস্টেম, স্প্রিংকলার সিস্টেম, এই ধরনের গুলোই আমরা মূলত অ্যাক্টিভ পার্ট বলে থাকি। যখন কোনো একটা হাই রাইজ বিল্ডিং এর 23 মিটারের উপরে যখন হাইট হবে, তখন এনএপির গাইডলাইন অনুসারে অবশ্যই আপনার স্প্রিংকলার লাগবে। এবং বাংলাদেশে অনেস্টলি BD+C 2020 অনুসারে কোনো বিল্ডিং এ কোনো স্প্রিংকলার লাগবে না। এটা একটা বড় একটা ডিজাস্টার হয়ে গেছে এনএপি 2020 তে, কোনো ধরনের স্প্রিংকলার সিস্টেম নিয়ে কথা বলা হয় না। আর একটা 2006 সালে BD+C তে বলা ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে BD+C 2020 তে স্প্রিংকলার সিস্টেম নিয়ে ডিটেলস কিছু বলা নেই। এরপর হচ্ছে ফায়ার সাপ্রেশন সিস্টেম, এরপর হচ্ছে ফোম সিস্টেম, স্পেশালি বি ক্লাস ফায়ারের জন্য বা কেমিক্যাল ফায়ারের জন্য যখন হবে, তখন ফোম সিস্টেমটা বেশি ইউজ করা হয়। এবং অ্যাজ ইউজুয়াল নর্মাল বিল্ডিং গুলোতে ফায়ার হাইড্রেন্ট সিস্টেম থাকে, যেখানে আমরা সবাই চিনি যে পিলার হাইড্রেন্ট এবং হাইড্রেন্ট বক্স থেকে একটা হোস পাইপ বের করে নিয়ে আমরা ফাইটিং করে থাকি। হ্যান্ড ফায়ার এক্সটিংগুইশার রয়েছে এবং এটসেট্রা, এগুলোকে আমরা বলতেছি অ্যাক্টিভ পার্ট অফ ফায়ার ফাইটিং। এরপর হচ্ছে প্যাসিভ ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম। স্পেশাল ফায়ার ফাইটিং রেট অফ ফায়ার গ্রোথটা ইম্পর্টেন্ট। যে প্যাসিভ ফায়ারের বড় পার্ট হলো রেট অফ ফায়ার গ্রোথ, অর্থাৎ কোন একটা বিল্ডিং এ যখন আগুন লেগে যায়, সেই আগুন লাগার কারণে যে ধরনের ম্যাটেরিয়াল এবং ফার্নেস ম্যাটেরিয়াল, ফার্নিচার এবং অন্যান্য যে সিনথেটিক বা বিভিন্ন ধরনের ম্যাটেরিয়াল থাকে, সেই ম্যাটেরিয়াল গুলো কত কুইক আগুনটাকে গ্রোথটাকে বাড়ায় দিচ্ছে, সেটা একটা বড় একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। তো যেমন স্পেসিফিক ইগনিশন, ফ্লেম স্পিড, হিট রিলিজ ক্যারেক্টারিস্টিক এটসেট্রা, এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। এই সেই ধরনের ক্যারেক্টারিস্টিক দেখেই হাই রাইজ বিল্ডিং এর ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন ম্যাটেরিয়াল গুলো সিলেকশন করা হয়। ফায়ার ফাইটিং এর একটা অংশ হলো কন্টেইনমেন্টটা করা। শুড ফায়ার ইনসাইড এ বিল্ডিং গ্রো full involvement of the enclosure space the overall. The importance object to contain fire within the enclosure space, especially nearby area, at least for certain time. So a containment a খুব important issue. The containment process into the fire is referred to the compartmentation. Compartmentation means হলো একটা জোন করে ফেলা একটা বিল্ডিং এ। যদি মনে করেন যে কোনো একটা বড় এরিয়া হয়ে থাকে, তখন সেটাকে আমরা জোন ওয়াইজ বলে থাকি বা কম্পার্টমেন্ট ওয়াইজ বলে থাকি। যে মনে করেন কোনো একটা হসপিটাল প্রজেক্টে, হাই রাইজ একটা হসপিটাল বিল্ডিং রয়েছে, তখন সেখানে দেখা গেছে যে 4-5টা সেকশন, 4-5টা এরিয়া বা 5-6টা সেকশন আমরা আলাদা করে কম্পার্টমেন্ট করে ওটাকে জোনিং করে করে আমরা ফায়ারকে দিই। কারণ ইমার্জেন্সি সার্ভিস যখন দিতে হবে, তখন একটা কম্পার্টমেন্টে যে আগুন লাগে, যেন আরেকটা কম্পার্টমেন্টে আগুন যেন যেতে না পারে, সেটার একটা প্রিভেনশন থাকে এবং সেই ধরনের ডিজাইন ড্রয়িং করা থাকে। দ্যাট মিনস সেটা একটা ফিজিক্যাল ওয়াল বলেন এবং ফায়ার কার্টেন বলেন, সেখানে ফায়ার ডোর বলেন, কিংবা সুইং বেস, মেকানিক্যাল বেস কোনো ফায়ার ড্যাম্পার বলেন সেগুলো। এবং রয়েছে কমন এরিয়াতে যখন ডাক্টিং সিস্টেম, স্পেশালি এইচভ্যাক সিস্টেমে যে ডাক্টিং থাকে, সেই ডাক্টিং গুলো কম্পার্টমেন্ট অথবা জোনিং অনুসারে সেখানে ফায়ার ড্যাম্পার দিয়ে আলাদা করা হয়। কোনো কারণে আগুন লাগলেও যেন এক কম্পার্টমেন্ট থেকে আরেকটা কম্পার্টমেন্টে আগুন না স্প্রেড করতে পারে। এবং ওই কম্পার্টমেন্টে আগুনটাকে সাপ্রেস করার জন্য যত ধরনের ডিজাইন সেপারেটলি করা হয়, সেটা করে কম্বাইন বা ইন্টিগ্রেশন করা হয় সেন্ট্রালের সাথে। তো সেটা নিয়ে আরেকদিন হয়তো কথা বলা যাবে। এরপর ইমার্জেন্সি এগ্রেস, খুব ইম্পর্টেন্ট ইস্যু ইমার্জেন্সি এগ্রেসটা।
especially escape corridor, doors, stairway have to wide enough to accommodate the floor people in the case of area. So এটা একটা ক্যালকুলেশন করা হয় যে আমরা যখন অকুপেন্ট অনুসারে নাম্বার অফ অকুপেন্ট অনুসারে দেখা গেছে 5 mm এবং 8 mm অনুসারে আমরা স্টেয়ার কেস ক্যালকুলেশন করি এবং 5 mm অনুসারে ডোর ক্যালকুলেশন করা হচ্ছে এবং ডোর প্রতি পিপলের জন্য 5 mm, দ্যাট মিনস হলো আপনি যদি 50 জন লোক থাকে 50 × 5 mm কত 5 এই 50 2500 mm এর একটা জায়গা লাগছে। এইভাবে দরজার উইথটা আমরা কনসিডার করি আর দরজার হাইট অলরেডি তো হেডরুম যেটা বলেছিলাম 6 ফিট 8 ইঞ্চি সেটা মিনিমাম রাখতে হবে। তো এইভাবে দরজার করিডোর এবং স্টেয়ার কেসের উইথটা ডিপেন্ড করে এই নাম্বার অফ অকুপেন্টের উপর। সো যখনই আপনার স্পেশালি আর্কিটেক্টরা যখন স্টেয়ার কেসে ডিজাইন করতে হবে তখনই ফায়ার এক্সপার্টদের আপনাদের হেল্প নিতে হবে। রিসেন্টলি রাজুক কর্তৃক আগে শুধু বলতো স্ট্রাকচার এবং আর্কিটেকচার বেসিক ডিজাইন জমা দিলেই আমরা ডিজাইন ড্রয়িং পাস পেয়ে যেতাম, দ্যাট মিনস একটা রিভিউ কমেন্ট সহ একটা অ্যাপ্রুভাল পেয়ে যেতাম। বাট রিসেন্টলি এই বছর গত বছরের জুনের পর থেকে এখন আমাদের লাকি যারা এমইপি নিয়ে কাজ করে, মেকানিক্যাল প্লাম্বিং নিয়ে কাজ করে, ইলেকট্রোমেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররা ও তাদের ড্রয়িংটাও একসঙ্গে সাবমিট করতে হবে রাজুকে। সো বড় একটা ইম্পর্টেন্ট ইনিশিয়েটিভ দিয়েছে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট এবং স্পেশালি রাজুকে। তো আমার কথা শোনা যাইতো না? হ্যালো, জি এমরান ভাই। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওকে, থ্যাংক ইউ। তো এটার নিবন্ধন কাজ চলছে, যারা বাংলাদেশি ইঞ্জিনিয়ার রয়েছেন স্পেশালি ইলেকট্রোমেকানিক্যাল নিয়ে কাজ করতে চান রাজুকের আন্ডারে, রাজুক কর্তৃক সার্কুলেশন দিয়েছে। তো এটা আইবির তত্ত্বাবধানে কনসালটেন্ট নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। যারা ইচ্ছুক তারা আইবির থার্ড নতুন বিল্ডিং এর 13 তলা থেকে ফর্ম কালেক্ট করে সেখানে ফিল আপ করে জমা দিলে একটা কমিটি রয়েছে, এই কমিটির আন্ডারে তারা সিলেকশন পাবেন। এরপর আছে হোয়াই উই নিড বোথ অ্যাক্টিভ অ্যান্ড প্যাসিভ। সো কেন আমাদের অ্যাক্টিভ এবং প্যাসিভ পার্ট লাগতেছে একটা বিল্ডিং এ? কারণ দেখা যাবে অনেক সময় বলা যাবে যে দুটোই দিয়েই তো আগুনকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করছে, অনেক বেশি খরচ। There is no argument over which type of protection is better. Active fire protection and passive fire protection perform fundamentally different tasks that are equally important. Active part means হলো বিল্ডিং হওয়ার পরে অ্যাডিশনালি সাপ্রেস করার জন্য যে মেকানিজম সেখানে আমরা অ্যাক্টিভ পার্ট বলি। আর প্যাসিভ পার্ট হলো কি বিল্ডিং এর ইটসেলফ তার কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়াল দিয়ে সেপারেশন তৈরি করে একটা ব্যারিয়ার তৈরি করে ফায়ারকে সাপ্রেস করে রাখা, পরবর্তীতে ফায়ার সিভিল ডিফেন্সের লোকজন এসে আগুনটাকে নিভাবেন। এইটাকে আমরা বলতেছি প্যাসিভ পার্ট। আরো অন্যান্য ডিফিনিশন রয়েছে, অন্যান্য টার্ম এন্ড টার্মিনোলজি রয়েছে। তো এখন আসা যাক ফায়ার ফাইটিং সিস্টেমের, স্পেশালি হাই রাইজ বিল্ডিং এর, বিশেষ করে হ্যাবিটেবল হাইট not less than 28 meters and above level. So automatic fixed extinguisher system as per NFP 13. That means sprinkler system আপনার NFP 13 অনুসারে আপনার লাগাতে হবে স্ট্যান্ড পাইপ সিস্টেম NFP 14 অনুসারে, হুজ রিল লাগাতে হবে যদি এটা রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং বা অন্য কোনো লো হ্যাজার্ড বিল্ডিং হয়ে থাকে তাহলে NFP 14 অনুসারে আপনার হুজ রিল লাগাতে হবে। এখানে আছে সাজেস্টেড ফায়ার পাম্প লাগাতে হবে 500 জিপিএম থেকে 750 জিপিএম থেকে 1000 জিপিএম, এবং মিনিমাম ওয়াটার রিজার্ভার ক্যাপাসিটি কত হবে সেটা বলে দেওয়া আছে এখানে, 30 থেকে 60 মিনিট কনসিডার করে পাম্প ক্যাপাসিটির সাথে। তো এটা স্পেশালি কমার্শিয়াল এবং রেসিডেন্সিয়াল জন্য 60 মিনিট। যখন আমি ইন্ডাস্ট্রিয়াল বিল্ডিং এ যাবে সেক্ষেত্রে 90 মিনিট 120 মিনিটও রিকোয়ারমেন্ট অ্যাজ পার হ্যাজার্ড অ্যানালাইসিস উপর ডিপেন্ড করে। এখন আসা যাক অ্যাক্টিভ পার্টের ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেম, ইমার্জেন্সি একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। মেইন কন্ট্রোল ফায়ার কন্ট্রোল প্যানেল আপনার রিকোয়ারমেন্ট হবে, সেটা বিল্ডিং এর গেট এরিয়া স্পেশালি এন্ট্রান্স এরিয়ার আশেপাশে এবং ইজিলি অ্যাক্সেসেবল এরকম জায়গাতে ফায়ার কন্ট্রোল প্যানেল হতে হবে। সাব ফায়ার কন্ট্রোল প্যানেল যদি বিল্ডিংটা অনেক বড় হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে
কি করতে হবে সেক্ষেত্রে আপনাদের সাব প্যানেলগুলো নেটওয়ার্কিং করে বিভিন্ন জায়গাতে রাখতে হবে, ফ্লোর ওয়াইজ হতে পারে কিংবা দুটা ফ্লোর মিলে একটা হতে পারে। সো ডিপেন্ড করে যে অ্যাজ পার যে ডিজাইনের উপরে তার উপরে। এরপর ডিটেক্টর, ম্যানুয়াল স্টেশন, অ্যালার্ম অ্যান্ড সাউন্ডার লাগাতে হবে। এই অ্যালার্ম সাউন্ড যদি শুধু সাউন্ড দেয়, এবং কিছু কিছু জায়গাতে রয়েছে যেখানে যারা ডিসেবিলিটি পিপল বেশি থাকে, যারা হয়তো চোখ দেখে না, তাদের জন্য সাউন্ড, যারা চোখে দেখে কানে শুনে তাদের জন্য আমার স্টোভ অ্যান্ড হর্ন, যেটা সাউন্ডও দিবে এবং লাইট ফ্লাশিং হবে। এরপর হচ্ছে ইন্টারফেস অফ দ্য আদার সিস্টেম, স্পেশালি পিএ সিস্টেম, পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমটাকে ইন্টিগ্রেট করতে হবে। ইমার্জেন্সি লাইট যেগুলো রয়েছে, ইমার্জেন্সি সেন্টার, ব্যাটারি সিস্টেম। সো আমাদের যে এক্সিট সাইন এবং ইমার্জেন্সি লাইটগুলো থাকবে সেগুলো 24/7 ব্যাকআপ থাকতে হবে, এবং ইটসেলফ এক্সিট সাইন ইমার্জেন্সি লাইটে 90 মিনিট পর্যন্ত ব্যাকআপ থাকতে হবে, সেন্ট্রালি আপনি কানেক্টিভিটি থাকলেও। তো ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেমটা সব বিল্ডিং এ সব জায়গায় লাগবে। তো এটা ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেম নিয়ে যদি সুযোগ পাওয়া যায়, একদিন ফায়ার অ্যালার্ম নিয়ে আমরা কথা বলবো, শুধুমাত্র যে কিভাবে ডিজাইন করে, কিভাবে সিলেকশন করতে, কোন ধরনের ডিটেক্টর, কোন ধরনের অকুপেন্সির হোক ভ্যারিয়েবল, কোন ধরনের সিস্টেম অ্যাকুপেন্স, কোথাও স্মোক ডিটেক্টর, অপটিক্যাল, বিম টাইপ, আরো অন্যান্য ধরনের। আছি ইঞ্জিনিয়ার ইমরান, মনে হয় ভিডিওটা হ্যাং হয়ে গেছে, কানেকশন। রিকর্ড স্মোক স্টপ। হ্যালো ইমরান ভাই, হ্যালো। কেমন লাগবে? রিকোয়ার্ড, বেসমেন্টের রিকোয়ার্ড, আমার মনে হচ্ছে কানেকশনে কোনো সমস্যা হচ্ছে আর হ্যাং হয়ে যাচ্ছে বারবার। ইমরান ভাই, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন? আমার মনে হয় উনি সমস্যাটা বুঝতে পেরেছে, উনি রিকানেক্ট হচ্ছে মনে হচ্ছে। আচ্ছা, একটু আমাদের যেহেতু টাইম আছে, আমি একটু আমাদের সেশনগুলি সম্পর্কে একটু বলি। আমাদের আজকের সেশন হচ্ছে নলেজ শেয়ারিং সেশন নম্বর 22, যেটা ইঞ্জিনিয়ার ইমরান নিচ্ছেন। তারপরে সেশন আছে, আপনারা জানেন যেটা বাই উইকলি হয়। এরপরে সেশন হচ্ছে শেয়ারিং সেশন নম্বর 22, সেটা হচ্ছে সাইবার সিকিউরিটি 101, প্রিভিলেন্ট অ্যাটাকস অ্যান্ড ডিফেন্সেস। আচ্ছা, এটা নিবে হচ্ছে ডক্টর এম মেহেদি মাসুদ, প্রফেসর, কলেজ অফ আইটি, ইউনিভার্সিটি। তারপরে সেশনটা নিবে সেশন নম্বর 24, সেশন নেবে আমাদের অনারেবল অ্যাডভাইজার, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড প্ল্যাটফর্ম, ইঞ্জিনিয়ার রফিকুল ইসলাম তালুকদার, পিএইচ, ভাইস চেয়ারম্যান, অকুপেশনাল সেফটি বোর্ড, আইবি, ফর্মার সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, অ্যাডনক ইউই। টাইটেল হচ্ছে COP 28 অ্যান্ড বাংলাদেশ পার্সপেক্টিভ।
এবং তারপরে সেশনটা নিবে হচ্ছে নলেজ শেয়ারিং সেশন নম্বর 25। স্পিকার ডক্টর আবু নাসির চৌধুরী, সুপার ইঞ্জিনিয়ার পিডব্লিউডি। আজকে সেশনে ছিল, হোপফুলি তাকে আমরা এই সেশনের শেষের দিকে পাবো। পিডব্লিউডি বগুড়া সার্কেল, বগুড়া। এবং তারপরে আশা করি যে আমাদের অনারেবল অ্যাডভাইজার ইঞ্জিনিয়ার মজিম হোসেন, আমি কথা বলতেছি মজিম ভাইয়ের সাথে। মজিম ভাই হোপফুলি এন্ড অফ ফেব্রুয়ারি একটা সেশন নেবে এবং আমরা সবাই উপকৃত হব। মজিম ভাই ইবির ওয়ান অফ দ্য সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, সিনিয়র মোস্ট ইঞ্জিনিয়ার, এবং উনি টপ লেভেলে ছিল এডিডিসি তে। তো ওনার অভিজ্ঞতা এবং ওনার যে টেকনিক্যাল নলেজ সেটা আমরা পাবো খুব শীঘ্রই। এবং আপনারা এও জানেন যে আমরা বায়োউইকলি, অল্টারনেট বায়োউইকলি আমরা নিচ্ছি হচ্ছে বিডি ইঞ্জিনিয়ার্স, বিডি স্টুডেন্টস, লিডারশিপ ডেভেলপমেন্ট। আচ্ছা ইঞ্জিনিয়ার আশরাফ, আপনি একটু কমিউনিকেট করতে পারেন এর সাথে, ইমরানের সাথে, ইঞ্জিনিয়ার ইমরানের সাথে, প্রবলেম আছে কিনা? রিজা ভাই, হ্যাঁ জি, ইঞ্জিনিয়ার খাজা ভাই বলেন। শুধু একটা জিনিস এটা মনে পড়ছিল যে ইয়াং স্টুডেন্টস ইনিশিয়েটিভের মধ্যে যে লাস্ট টাইম কথা হয়েছিল, যে ওদের টপিক গুলোকে আপনি একটু রিভাইজ করেছিলেন। ওখানে মধ্যে একটা টপিক এনেছিলেন, তিনটার মধ্যে একটা থাকবে ডিবেট। তো এই যে ওদের ভিতরে যে ডিবেটটা, ওই জেনারেশনের মধ্যে যে ডিবেটের যে বিষয়টা ওখানে ইনক্লুড করেছেন, আমাদের এখানে এই যে প্রেজেন্টেশন যেগুলি হচ্ছে এই যে ফ্রাইডেতে নলেজ শেয়ারিং এ, সেখানেও কি এই ডিবেট বিষয়টা অ্যাড করা যায় কিনা? বিকজ মানে একটা ভ্যারিয়েশন আনার জন্য এবং একটু ইন্সপিরেশন আনার জন্য, সেটা যদি সম্ভব হয় আর কি। জাস্ট এটা একটা আইডিয়া, সিম্পলি টু শেয়ার উইথ ইউ ইফ পসিবল। ইঞ্জিনিয়ার খাজা ভাই, আপনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রসঙ্গ এনেছেন। আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এটা আমরা আমাদের যারা অ্যাডভাইজার আছে, অনারেবল অ্যাডভাইজার, তাদের সাথে কথা বলে দেখি এটা স্টার্ট করা যায় কিনা। আপনি যেটা বলেছেন, আমাদের তো ইঞ্জিনিয়ারিং যে টেকনোলজিক্যাল নলেজ শেয়ারিং সেটা তো করছি, তার বাইরে যে ন্যাশনাল এবং ইন্টারন্যাশনাল যে ইস্যু বেসড আমরা ডিসকাশন মাঝে মাঝে করতে পারি কিনা, সেটা আপনি খুবই ভালো কথা বলেছেন। এবং এটা আমরা হয়তো শুরু করব আলোচনা করে আমাদের অ্যাডভাইজারদের সাথে। তো এটাই আমরা আরো সেশন নিচ্ছি যে আমরা বিজনেস প্রমোট করা, আমাদের ওয়ান অফ দ্য স্কোপ বিজনেস প্রমোট করা। আমরা একটা সেশন নিয়েছি আমাদের সৌদি আরবের। আচ্ছা আশরাফ, আপনি কি কমিউনিকেট করতে পেরেছেন ইঞ্জিনিয়ার ইমরান? আচ্ছা, ইঞ্জিনিয়ার ইমরান লাইনে চলে আসছে। ইঞ্জিনিয়ার ইমরান, আপনার আনমিউট করতে হবে। আচ্ছা ইঞ্জিনিয়ার আশরাফ, ইউ ক্যান কন্টিনিউ নাও। ইমরান ভাই, আপনি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি ভাই। আচ্ছা ঠিক আছে। মাঝখানে কি হারিয়ে গেছিলাম নাকি? হ্যাঁ, মাঝখানে 5-7 মিনিট আসলে কিছুই শুনতে পাইনি আমরা, এবং আপনি লগ আউট মনে হয়। ও আচ্ছা আচ্ছা, সরি। তো লাস্ট কোন স্লাইডে ছিলাম? লাস্ট স্লাইড সম্ভবত আপনার ওই প্যাসিভ সিস্টেম নিয়ে। আচ্ছা আচ্ছা, সরি। ওকে okay, so again I come back to sorry, I could not understand exactly when I leave. So now I come to the point. The passive method. The passive method is so important. Compartmentation using the fire barrier, smoke vent and smoke shaft. Compartment খুব ইম্পর্টেন্ট ইস্যু, স্পেশালি আর্কিটেক্ট এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের ক্ষেত্রে। যখন একটা বিল্ডিংটা তৈরি করা হচ্ছে, এই কম্পার্টমেন্টেশনটাই আমাদের ফায়ারটাকে সাপ্রেস করা বা ফায়ারটাকে একটা কর্নার করাটা ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায়।
আগুনটা যত ছোট থাকে তখন তাকে সাপ্রেস করা, তাকে ফাইট করাটা ইজি হয়ে যায়। এরপরে স্মোক ভেন্ট। স্মোক ভেন্ট হলো কি স্পেশালি ইন্ডাস্ট্রিয়াল বিল্ডিং বা দোজ টাইপ অফ বিল্ডিং যেখানে স্মোক গুলো একটা রিজার্ভের মতন তৈরি হয় সিলিং এ এসে, সেখান থেকে কিভাবে এক্সট্রাক্ট করা হয় এর জন্য আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফ্যান বা বিভিন্ন স্মোক এক্সট্রাক্টর ইউজ করা হয়। এবং কমনলি হাইরাইজ বিল্ডিং গুলোতে স্মোক এক্সট্রাক্টর ফ্লোর ওয়াইজও থাকে, সেটাও ইউজ করা যেতে পারে। এরপর স্মোক শ্যাফট, খুব ইম্পর্টেন্ট ইস্যু বাংলাদেশের রেসপেক্টে হাইরাইজ বিল্ডিং গুলোতে। এই স্মোক শ্যাফটটাকে খুব গুরুত্ব দেওয়া হয় না। দেখা গেছে যে 5টা লিফট একত্রে কম্বাইন করে একটা শ্যাফট তৈরি করা হয়েছে, যেখানে একটা মাত্র ফায়ার ফাইটিং কনসিডার করছে অ্যাজ পার ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিভিশন চাপাচাপিতে। কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি আগুন লাগলে দেখা গেছে এই কমন থাকার কারণে, এই ফায়ার লিফট এবং অন্যান্য লিফটগুলো একত্রে থাকার কারণে তখন স্মোকটা এই স্মোক শ্যাফট দিয়ে প্রোপাগেট হয়ে 1 ফ্লোর টু আরেকটা ফ্লোরে চলে যায়। হ্যালো ইমরান ভাই শুনতে পাচ্ছি, আপনি কি একটু পজ নিয়েছেন নাকি? হ্যাঁ, প্রশ্ন আমি ওয়েট করছি যে আপনারা পাচ্ছেন কিনা, স্লাইডটা মুভ হচ্ছে কিনা। হ্যাঁ, স্লাইড তো মুভ হচ্ছে। এখন আমরা আসি হচ্ছে স্মোক ম্যানেজমেন্ট কন্টিনিউ। জি, ওকে। স্মোক ম্যানেজমেন্ট তো কম্পার্টমেন্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইস্যু, স্পেশালি আর্কিটেকচারাল এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের রেসপেক্টে। কারণ এই কম্পার্টমেন্টটা যদি ঠিক মতো না হয় তাহলে ফায়ার সাপ্রেশন হাই-রাইজ বিল্ডিং এ সো ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। কারণ এখানে স্ট্যাক এফেক্ট রয়েছে, বায়োন্সি, উইন্ড এবং এইচভ্যাক সিস্টেম রয়েছে। সেগুলোকে যদি আমরা কম্পার্টমেন্টে যদি সেপারেট করতে না পারি, কোনো একটা বিল্ডিং বিশাল বড় একটা হাই রাইজ বিল্ডিং, দেখা গেছে কি আমরা বিভিন্ন জোনিং করা হয়, এই কম্পার্টমেন্টে জোনিং কনসিডার করা, জোনিং 1 2 3 4 5 6 7 এরকম করা নাম্বার অফ জোনিং আমরা করতে পারি। দেখা গেছে একটা জোনিং এ যদি আগুন লেগেছে এবং সেটাকে আমরা সাপ্রেস করতে যতটা বাই করতে হবে, আর টোটাল যদি ওপেন থাকতো তাহলে সবগুলোকে আমার ফাইট করতে হতো। এই জন্য হাইরাইজ বিল্ডিং এ কম্পার্টমেন্ট এবং জোনিং সিস্টেমটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। তো দেখা গেছে জোনিং থাকার কারণে আমি একটা জোনিং এ যদি আগুন লেগে যায় সেটাকে আমি ইজিলি সাপ্রেস করতে পারি, সেই ফায়ার ফাইটিংটা করতে পারি। সেক্ষেত্রে অ্যাট দ্য সেম টাইম আদার জোনটা অলরেডি অপারেশনাল মোডে থাকবে। সো হাইরাইজ বিল্ডিং এ এই কম্পার্টমেন্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। এরপরে আছে স্মোক ভেন্ট। Smoke vent, effectively the passive smoke vent, especially smoke shaft, depend on the proximity of fire, buoyancy of the smoke, and the presence of the driving process. তো স্মোক ভেন্ট, যে কোনো আগুন লেগেছে, কোনো সেখান থেকে প্রচুর পরিমাণে স্মোক প্রোপাগেট হয়েছে বা ক্রিয়েট হয়েছে, সেটাকে যদি আমি বিল্ডিং থেকে এক্সট্রাক্ট করতে পারি তাহলে আমাদের ইভাকুয়েশন পারপাসে এবং যে অকুপেন্ট গুলো রয়েছে তাদের ক্যাজুয়ালিটি হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। এই জন্য হাইরাইজ বিল্ডিং এ ফ্লোর ওয়াইজ, জোনিং ওয়াইজ, বিভিন্ন ওয়াইজে স্মোক ভেন্টটাকে ডিজাইন করা হয় এবং স্মোক ভেন্ট ম্যানেজমেন্টও আলাদাভাবে ইম্পোজ করা হয়। এরপর আসা যাক সবচেয়ে কমন যেটা অ্যাক্টিভ মেথড, ইনক্লুডিং দ্য ফলোইং। অ্যাক্টিভ মেথডে আমরা কি আমরা স্মোক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে রাখি। প্রথমে হলো স্টেয়ার ওয়েল প্রেসারাইজেশন সিস্টেম। আমাদের আলাদা প্রেজেন্টেশন আছে স্টেয়ার ওয়েল প্রেসারাইজেশন কিভাবে ক্যালকুলেশন করতে, কনসিডার করতে হয়। তো স্টেয়ার ওয়েল প্রেসারাইজেশন সিস্টেমটা হলো কি, যে যখন কোনো একটা বিল্ডিং এ আগুন লেগেছে আমাদের টুয়ার্ডস মুভমেন্ট হয় হলো স্টেয়ার কেস বরাবর। তো স্টেয়ার কেসের উপরে এমন ভাবে একটা ভেন্টিলেশন সিস্টেম থাকে, সেখানে একটা পজিটিভ প্রেসার তৈরি করা হয় স্টেয়ার কেসে ফ্লোর টু। তো ফ্লোরে থাকবে নেগেটিভ প্রেসার আর স্টেয়ার কেসে থাকবে পজিটিভ প্রেসার, তাতে করে ফ্লোরে যে আগুন লেগেছে সেই আগুনটা বা স্মোকটা প্রোপাগেট হয়ে স্টেয়ার কেসে আসতে পারবে না, কারণ পজিটিভ দিকে প্রেসার দিকে নেগেটিভ প্রেসার দিকেই স্মোক থাকবে। এটাই হলো সায়েন্স বা ইঞ্জিনিয়ারিং। স্মোক স্টপ লবি এবং ফায়ার ফাইটিং লবি। এরপর আছে স্মোক স্টপ লবি। আমরা মনে হয় বড় বড় ইউরোপ আমেরিকাতে বড় বড় বিল্ডিং গুলোতে স্পেশালি মার্কেটিং এ দেখি যে ওপেন থাকে, যখন ডিউরিং অফ ফায়ার তখন ফায়ার কার্টেন গুলো উপর থেকে নেমে এসে আমাদের একটা এক্সিট পার্টটাকে বা
লবিটাকে এবং ফায়ার কার্টেন হিসেবে একটা ব্যারিয়ার তৈরি করে দেয়, তখন আমরা এখানে ইজিলি ইভ্যাকুয়েশন হতে থাকি। তো আমাদের কাছে ভিডিও ছিল, ভিডিও দেখাতে পারলে ভালো হতো। তো এই ধরনের সিস্টেমটাও বাংলাদেশে অলরেডি চলে এসেছে, স্পেশালি আমরা বড় বড় মার্কেট কিংবা ফায়ার ফাইটিং আরএমজি সেক্টরগুলোতে কিছু কিছু ইউজ করা হচ্ছে। এরপরে জোন স্মোক কন্ট্রোল, আগেই বলা হয়েছে জোন ওয়াইজ ভাগ করে এই জোন কন্ট্রোল স্মোক কন্ট্রোলটাকে রাখা হয়, যে আমরা এই জোনে আগুন লেগেছে, এই জোনটা থেকে আমরা স্মোকটাকে এক্সট্রাক্ট করে আমরা একে কন্ট্রোল করব। এরপর আছে বেসমেন্ট ভেন্টিলেশন। বেসমেন্ট ভেন্টিলেশন খুব ইম্পর্টেন্ট ইস্যু, কারণ বেসমেন্টটা আমাদের কার পার্কিং, ট্রাক পার্কিং, যত ধরনের ভেহিকেল পার্কিং রয়েছে, এই ভেহিকেল গুলোতে ডিজেল, পেট্রোল এবং অকটেন অনেক ধরনের চালিত ফুয়েল ড্রিভেন ভেহিকেল গুলো রয়েছে, যেগুলো এয়ারের চেয়ে অনেক সময় ভারী হয়ে থাকে এবং বার্ন হওয়ার কারণে কার্বন ডাইঅক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড যেহেতু এয়ারের চেয়ে ভারী বেশি, এটা বেসমেন্ট হওয়ার কারণে সেখানে জমায়েত হয়। সেক্ষেত্রে কার্বন মনোক্সাইড ডিটেক্টর ইজ ম্যান্ডেটরি, বিশেষ করে বেসমেন্ট এরিয়াতে, এবং সেখানে ভেন্টিলেশন, প্রপার ভেন্টিলেশন লাগবে। অ্যাট্রিয়াম স্মোক কন্ট্রোল, স্পেশালি আমি নব থিয়েটারে যেহেতু কনসালটেন্সি করছি, স্পেশালি এই নব থিয়েটার বা এই ধরনের প্রজেক্টগুলোতে অ্যাট্রিয়াম স্মোক কন্ট্রোল সিস্টেম থাকে, যেখানে ভয়েড সিস্টেমগুলো থাকে। এই ভয়েড দিয়ে একটা ফ্লোর থেকে আরেকটা ফ্লোরে প্রোপাগেট হতে পারে স্মোক, যার কারণে এই অ্যাট্রিয়ামগুলোতে স্মোক কন্ট্রোল সিস্টেমটা কনসিডার করা হয়। ডিউরিং ইনসিডেন্ট অফ ফায়ার, তখন এক ধরনের ফায়ার কার্টেন উপর থেকে নেমে এসে মোটরাইজ দ্বারা কন্ট্রোল হচ্ছে, এবং এই কার্টেন গুলো ফায়ার পাম্প রুম ভেন্টিলেশন। ফায়ার পাম্প রুম ভেন্টিলেশন কেন লাগবে অনেকে জিজ্ঞেস করেন, কারণ প্রত্যেকটা ফায়ার পাম্পের যে 3টা সেট রয়েছে, আমার মনে হচ্ছে আবার কানেকশনের সমস্যা হচ্ছে। এটা মনে হচ্ছে আমার সমস্যা না, হোস্টের কারণে সমস্যা হচ্ছে। স্ক্রিনটা কি দেখা যায়? You're okay now. Please carry on. Yeah. ওকে, এটা হচ্ছে ফুয়েল ট্যাঙ্ক রুম ভেন্টিলেশন। স্পেশালি ফুয়েল ট্যাঙ্ক লিকেজের কারণে যে ধরনের ফুয়েলটাকে জমায়েত হয়, সেটাকে ভেন্টিলেশন ডাইলেট করা হয় এর সাথে, এজন্য ফুয়েল ভেন্টিলেশন প্রয়োজন হয়। আর কমন সেন্ট্রাল ভেন্টিলেশন, সেখানেও ভেন্টিলেশনের প্রয়োজন হবে ইনস্টেড অফ ফায়ার ড্যাম্পার। সো আমাদের স্পেশালি এলপিজি রুম, ন্যাচারাল গ্যাস রুম, স্টোরেজ রুম, এই ধরনের ফুয়েল রুম স্টেশনতে আমাদের ফায়ার ড্যাম্পার থাকে। ফায়ার ড্যাম্পারটা হলো কি করে, যখন ইনসিডেন্ট হয়ে থাকবে তখন ফায়ার অ্যালার্ম পেয়ে গেলে এই ফায়ার ড্যাম্পারকে ক্লোজ করে দিই রুমটা, যাতে করে বাইরে আগুনটাকে আর বের হয়ে না আসতে পারে। এবং এই ফায়ার ড্যাম্পারের সাথে ইন্টিগ্রেশন করতে ফায়ার কন্ট্রোল প্যানেলে, যাতে করে আমাদের ভেন্টিলেশন ফ্যানগুলো, মুভিং পার্টগুলোকে অলরেডি স্টপ করে দেয়। স্টেয়ারওয়েল প্রেসারাইজ সিস্টেম, আমি আরেকদিন এটা নিয়ে শুধু সিঙ্গেল প্রেজেন্টেশন দেওয়ার প্ল্যান করছি। শুধু এইটুকু আমি অলরেডি বলেছি যে স্টেয়ারওয়েল প্রেসারাইজ সিস্টেমটা কিছুই না, একটা পজিটিভ প্রেসার রাখা হয় ফ্লোরের চেয়ে 0.5 প্যাসকেল বেশি প্রেসার রাখা হয় আমাদের এই স্টেয়ার কেসে। তো প্রেসার স্টেয়ারওয়েল সিস্টেম কখন রিকোয়ার্ড, স্পেশালি হাই রাইজ বিল্ডিং এর জন্য বিএনবিসি অনুসারে এবং এনএফপি অনুসারে ম্যান্ডেটরি। স্পেশালি 23 মিটার উপরে হলে অবশ্যই প্রেসার স্টেয়ারওয়েল সিস্টেম আপনাকে দিতে হবে। এইটা ডিপেন্ড করে অন্যান্য প্যারামিটার উপর, সেক্ষেত্রে বিল্ডিং হাইট, স্টেয়ারওয়েল হাইট, ফ্লোর প্ল্যান, ফ্লোর এরিয়া, বিল্ডিং কম্পোনেন্ট, মিনিমাম ডিজাইন প্রেসার ডিফারেন্স, ম্যাক্সিমাম ডিজাইন প্রেসার ডিফারেন্স এন্ড অ্যাটমসফিয়ার প্রেসার। এরপর রয়েছে বিল্ডিং টেম্পারেচার, রয়েছে আউটডোর টেম্পারেচার, স্টেয়ারওয়েল টেম্পারেচার, টাইপ অফ স্টেয়ারওয়েল প্রেসার সিস্টেম, উইন্ড এফেক্ট, স্মোক ফিডব্যাক। এটা নিয়ে বেশিরভাগ কথা বলা আছে হ্যান্ডবুক অফ স্মোক কন্ট্রোল ইঞ্জিনিয়ারিং এ।
সো যারা বেশি জানতে চান আপনারা এখানে পড়ে নিতে পারেন, এবং প্রেসারাইজ সিস্টেম এনএফপি 19A B রয়েছে। ইমরান ভাই, আমাদের হাতে খুব বেশি সময় নেই, 10 মিনিটের মতো আছে। কাজে আপনি যদি স্লাইড গুলো এভাবে ম্যানেজ করেন, কারণ এখনো মনে হয় অনেক স্লাইড বাকি রয়ে গেছে। আচ্ছা, আজকে ইন্টারাপশনটা একটু বেশি হচ্ছে। আবারও মনে হচ্ছে, জি রাজা ভাই, আমি কল দিচ্ছি ইমরান ভাইকে, দেখি কি। আচ্ছা, আজকে আমার মনে হচ্ছে একটু সমস্যা হচ্ছে। হ্যাঁ রাজা ভাই, কিছু বলতে যাচ্ছিলেন আপনি? হ্যাঁ জি জি, আজকে আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা এই সুযোগে, যে আমাদের অল্প সময় আছে, আমরা একটু ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা অ্যাটেন্ড করেছে। ইঞ্জিনিয়ার আকমল হোসেন, ইঞ্জিনিয়ার আমজাদ আমাদের সাথে আছে, ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ সাদি মিয়া, ইঞ্জিনিয়ার নাজমুল ইসলাম, ইঞ্জিনিয়ার ফখরুল হাসান, ইঞ্জিনিয়ার খাজা ভাই, ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আলম। অনেক ধন্যবাদ, আপনি সম্ভবত কাজাকিস্তান থেকে জয়েন করেছেন। ইঞ্জিনিয়ার বোরহানুল ইসলাম হৃদয়, ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ ফারুক হোসেন, ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ, ইঞ্জিনিয়ার ডক্টর খসরু, ইঞ্জিনিয়ার মিথু ভৌমিক। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে জয়েন করার জন্য। ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ সরকার, ইঞ্জিনিয়ার রবিউল ইসলাম এবং ইঞ্জিনিয়ার রেজাউল করিম রেজা। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য। আজকে একটি ইন্টারাপশন বেশি হচ্ছে, তো আশরাফ, ইউ ক্যান কন্টিনিউ। থ্যাংক ইউ রাজা ভাই। আমি দেখি ইমরান ভাইকে ফোন দিয়ে, যে আসলে উনি Or maybe you can go for concluding part, somebody to start. হ্যালো ইমরান ভাই, হ্যালো। হ্যাঁ জি, খাজা ভাই ঠিক বলেছেন। আমরা তো পুরো ইয়াতে শেয়ার করবো, পুরো পিডিএফ কপিটা শেয়ার করবো, প্লাস আমাদের যেহেতু আমরা দেখি ইমরান ভাইয়ের সাথে কথা বলে প্রশ্ন উত্তর পর্বে আমরা চলে যেতে পারি। রেজা ভাই, হ্যাঁ জি, আমি আছি, বলেন খাজা ভাই। এই অর্গানাইজেশনের যে লোগোটা আছে, যেটা মানে আপনার প্রোফাইল পিকচার হিসেবে দেখা যায়, এই ওয়ার্ল্ড ওয়াইড নেটওয়ার্কের এই লোগোটা যদি আপনি সবার সাথে শেয়ার করেন এবং সবাইকে যদি বলেন এটাকে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ হিসেবে রাখার জন্য, আমার মনে হয় সেক্ষেত্রে অনেক মানে হেল্পফুল হয় না টু 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 কিপ ইউর প্রাইভেসি এন্ড আদার থিংস। এগুলো একটা প্র্যাকটিসে যদি আমরা চলে আসি, যে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়াল যদি আমরা রেখে দেই, দেন নাথিং ডিস্টার্বস। তাছাড়া সবখানেই এই লোগোটা মানে খুব ভিজিবল থাকে, মানে ইট লুকস নাইস মেবি। আচ্ছা খাজা ভাই, আমি যদি বুঝতে পারি আপনি কি বলতে চাচ্ছেন যে আমাদের যে এখন যে রেকর্ডিং হচ্ছে, রেকর্ডিং এর ব্যাকগ্রাউন্ড এটা রাখার জন্য, তাই তো? রেকর্ডিং এর ব্যাকগ্রাউন্ড না, যিনি প্রেজেন্ট করেন অথবা যারাই কথা বলছেন বা ভিডিওতে আসছেন, ওপেন করছেন, তাদের এটা ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়াল হিসেবে যদি রাখা যায়, যাতে
আমি বোধহয় আপনি বোধহয় হ্যাঁ আমি বুঝতে আমি বুঝতে পেরেছি রাইট বুঝতে পেরেছি রাইট কিন্তু এটা হচ্ছে কি মানে যে অ্যাকাউন্ট থেকে আমরা ওপেন করব সেই অ্যাকাউন্টের যে লোগোটা সেটা এখানে রিফ্লেক্ট করবে। আচ্ছা এই ব্যাপারে আমরা ডিটেল আমরা অবশ্যই কথা বলবো। হ্যাঁ রাজা ভাই, ইমরান ভাই শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো ইমরান ভাই। না, আসসালামু আলাইকুম। আমার মনে হয় যে ভাই যেটা বলতে চাইছিলেন যে আমরা যে ব্যাকগ্রাউন্ড রাখি এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা কাস্টমাইজ করা যায়। এই কাস্টমাইজটা করে ধরেন আপনি পিছনে একটা রিভার রাখতে পারেন, একটা সিনারি রাখতে পারেন। তো সেই অনুসারে ভাই মনে হয় আমরা যেটা বুঝছি যে এই লোগোটাই আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডে রাখলাম, তাহলে পিছনে কেউ যদি দাঁড় হলো অন্য আনএক্সপেক্টেড কিছু আসলো আপনার সেটা রিফ্লেক্ট হলো না। আমার মনে হয় ভাই খাজা ভাই এটা বোঝাতে চেয়েছেন। কারেক্ট 100%। আচ্ছা আমি এখন ব্যাকগ্রাউন্ড ভার্চুয়াল আচ্ছা ব্যাকগ্রাউন্ড। আমি খাজা ভাই আমি এখন ক্লিয়ার বুঝতে পারছি। তাহলে ইঞ্জিনিয়ার খাজা ভাই যেটা করতে হবে তাহলে সবাইকেই আশরাফ একটু আনমিউট করে রাখো। তো সবাইকে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা রাখতে হবে, মানে সেট করতে হবে। Why not? I mean that might be a fun. সেটাই। রাজা ভাই আমার তো মনে হচ্ছে যে ইমরান ভাই হয়তো ইয়া করতে পারতেছে না আসলে, কানেকশনের সমস্যা হচ্ছে। তো আমার মনে হয় উনি যদি লাইনে আসে তাহলে আমরা আর এটাকে কন্টিনিউ না করে ডাইরেক্টলি কোশ্চেন এন্ড অ্যান্সার সেশন করে মনে হয় ক্লোজ করে দেওয়াটা বেটার হবে, কারণ অলরেডি 1 ঘন্টার উপরে হয়ে গেছে। হ্যাঁ জি সেটাই। আশরাফ ইউ ক্যান ইনভাইট ওয়ান বাই ওয়ান টু give the statement or speech about the topic or out of the topic whatever. আমাকে কি শোনা যায়? হ্যালো, তবে আমার একটা প্রস্তাবনা আছে। প্রস্তাবনাটা হলো যে এটা একটা খুবই সুন্দর একটা টপিক, এটা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রভাব বিস্তার করে, যে কারণে আমার মনে হয় এটা আমরা ভাইকে আবার অনুরোধ করতে পারি, দরকার হলে আরেকদিন আপনি এটা সময় নেন, দরকার হলে 1 বছর পরে হলেও এটা রিপিট হওয়া দরকার, তখন হয়তো পূর্ণাঙ্গ আমরা পেলে আমরা খুশি হব। আমার মনে হয় এটা একটা আমরা প্রস্তাব রাখতে পারি। আরেকটা জিনিস আমি যদি অ্যাড করি এই প্রস্তাবের সাথে, সেটা হলো এই যে হাই রাইজ বিল্ডিং এর যেসব অ্যাক্সিডেন্ট গুলো হয়েছে রিসেন্টলি ঢাকাতে, এই যে বিভিন্ন জায়গায় আগুন লেগে যে মানুষ উপর থেকে লাফ দিয়ে অনেকে যে স্টুডেন্টরা অনেকে মারা গেল, মানে এই এক্সপিরিয়েন্স গুলোকেও যদি নিয়ে আসা যায় জাস্ট ফর জাস্ট এ কুইক অ্যানালাইসিস, যে থিওরিটিক্যাল প্রেজেন্টেশনের সাথে পাশাপাশি প্র্যাকটিক্যালি কি হলো, কেন হলো। হ্যালো রেজা ভাই, আমাকে কি শোনা যায়? জি খুব ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে। সরি ভাই, আমি একটু শেষমেশ মোবাইলে ঢুকতে হলো আমাকে, বুঝতেছি না কেন। আশা করি আমি মনে হয় কোশ্চেন অ্যান্সার শেষে যাওয়া দরকার, আমাদের অলরেডি আজকে মনে শেষ করা যাবে না। তো আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত, নেটওয়ার্কিং করার ঝামেলা দিচ্ছে বাসার ওয়াইফাই। তো খাজা ভাই যেটা বলতেছিল, জি ইমরান ভাই, আপনার তো মনে হয় যে আমরা যেহেতু প্রেজেন্টেশনটা শেয়ার করব, কাজেই কারো যদি কোশ্চেন থাকে কোনো, তাহলে উনি আসলে পার্সোনালি আমার মনে হয় আপনার সাথে করতে পারে, যোগাযোগ করতে পারে অ্যান্সারের ব্যাপারে। আর অলরেডি যতদূর সেশনটা হয়েছে ওই অংশটুকুর উপরে আমরা কোশ্চেন এন্ড অ্যান্সার সেশনটা চালু করে দিতে পারি। আপনি কি বলেন? জি জি, আমার যেহেতু প্রেজেন্টেশনটা শেয়ার করা আছে, যার কাছে আছে কাইন্ডলি একটু স্ক্রিন একটু শেয়ার করেন। আচ্ছা ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, আমি একটু মুয়াজ্জিম ভাই আছে এখানে, ইঞ্জিনিয়ার রফিকুল ভাই আছে, রফিকুল ইসলাম আমাদের সম্মানিত অ্যাডভাইজার। আপনারা কি বলেন, আমরা কি কোশ্চেন এন্ড অ্যান্সারে চলে যাব, যেহেতু একটু ইন্টারাপশন হচ্ছে? আমার তো তাই মনে হয়, মেজরিটির মতামত অপিনিয়ন তো সেরকমই। জি জি হ্যাঁ রেজা, আমার মনে হয় কোশ্চেন আনসারে যাওয়াই ভালো,
আবার আরেকজন সরফরাজ বললো যেটা, যে ইমরান যদি কখনো সময় পায় সেক্ষেত্রে প্রেজেন্টেশনটা আবার আমার মনে হয় যে রিপিট করলে ভালো হবে। আমি একটা পরামর্শ দিতে চাচ্ছি, সেটা এরকম যে আমার পার্টটা আমি বলে ফেলি, তার সংক্ষিপ্ত হলো টেকনিক্যাল তোমার বইগুলো, টেকনিক্যাল পার্টটা এবং আমাদের টোটাল কনসেপচুয়াল যে পার্টটা আছে আর কি, এবং খাজা ভাই যেটা বললেন যে প্র্যাকটিক্যাল রেফারেন্স কতগুলো ইউজ করা যেতে পারে বিকজ অফ দিস ফায়ার সেফটি আর দিস অ্যাবসেন্স অফ দিস রেগুলেশনস, this types of hazards happen and some casualties happen because of this. এটা কিন্তু ভালো, আপনারা কিন্তু খুব ভালো। তো আমি মনে হয় যে ওই যে টেকনিক্যাল পার্টটা, এটাকে যদি আমরা সেপারেট একটা কমপ্লিট একটা দুটা বা তিনটা স্লাইডে রাখি শুধু টেকনিক্যাল পার্টটা, আর কনসেপচুয়াল পার্ট বা যেটা থিওরিটিক্যালি যেটা আমরা বলে যাচ্ছি সেটাও যদি একটা অংশ হতে পারে, তো এটা বিবেচনা করা যায় কিনা ইমরান এটা দেখবে ভালো করে। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ ধন্যবাদ মহাজন ভাই। ইমরান ভাই আপনি শুনতে পাচ্ছেন? জি শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। ইমরান ভাই আমরা তাহলে কোশ্চেন এন্ড অ্যানসার সেশনে চলে যাই। আমি এখন ইমরান ভাই শুনতে পাচ্ছেন? জি আমি শুনতে পাচ্ছি। তো আমি আপনারা শুনতে পাচ্ছেন? জি আমরা শুনতে পাচ্ছি। আমি এখন রিকোয়েস্ট করব যারা পার্টিসিপেন্ট আছেন তারা তাদের কোশ্চেন গুলি যদি করতেন ডিরেক্টলি ইমরান ভাইকে, উনি অ্যানসার দিত, উনি অনলাইনে আছেন। আচ্ছা ইমরান ভাই, আমার কিছু ইয়া ছিল, আমার মনে হয় বাকিরাও কোশ্চেন করবে। তো আমার একটা জিনিস যেটা কোশ্চেন ছিল সেটা হচ্ছে, আপনি বলছেন যে ফায়ার হোজ এবং স্ট্যান্ড পাইপ দুইটা জিনিস যেটা আমাদের হাই রাইজ বিল্ডিং এ লাগে। তো সব হাই রাইজ বিল্ডিং এ কি আপনার ফায়ার হোজ এবং স্ট্যান্ড পাইপ থাকতে হয়, নাকি এটা কোনো রেগুলেশন আছে স্পেসিফিক? স্ট্যান্ড পাইপ সিস্টেমটা হলো যে ফায়ার পাম্প থাকবে, এর সঙ্গে 1.5 ইঞ্চি এবং 2.5 ইঞ্চি ল্যান্ডিং ভালভ থাকবে, এটাকে আমরা বলি স্ট্যান্ড পাইপ সিস্টেম। ফায়ার হুজ রিলস মিন্স হলো রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং এ এবং লো হ্যাজার্ড বিল্ডিং এ এই 1.5 ইঞ্চির পরিবর্তে 1 ইঞ্চি বা 1.25 ইঞ্চির এক ধরনের রিল থাকে, পাইপ থাকে, হুজ পাইপ থাকে, সেটাকে আমরা বলি হুজ রিল। তো হুজ রিল হলো স্ট্যান্ড পাইপের একটা ছোট একটা পার্ট, একটা অংশ। আর স্ট্যান্ড পাইপ মিন্স হলো টোটাল জিনিসটাকে স্ট্যান্ড পাইপ, পাম্প, ভালভ, পাইপ, রাইজার, ল্যান্ডিং ভালভ, বিভিন্ন ধরনের ভালভ সহ টোটাল সিস্টেমটাকে আমরা বলতেছি স্ট্যান্ড পাইপ সিস্টেম। আর হোজ রিলটা হলো স্ট্যান্ড পাইপের একটা ছোট্ট একটা পার্ট, যে আমরা একটা রাইজার থেকে যে 1 ইঞ্চি বা 1.25 ইঞ্চি পাইপের একটা হোজ কানেক্টিভিটি নিয়ে যেটাতে আমরা ফাইট করে থাকি। এটাতে মূলত প্রায় 65 জিএসএম গ্যালন পার মিনিটে পানি বের হতে পারে, আর ম্যাক্সিমাম প্রেসার হতে পারে 4.5 বার। ইমরান ভাই, আমরা নরমালি যেটা হাই রাইজ বিল্ডিং এ দেখি সেখানে আপনার ওই ল্যান্ডিং বাল্ব থাকে, প্লাস হচ্ছে আপনার ফায়ার হোজ রিল যেটা বললেন 1 ইঞ্চি সেটাও থাকে। তো এইখানে কি আপনার দুইটা থাকার দরকার আছে, নাকি যে জায়গায় আপনার ল্যান্ডিং বাল্ব আর ওই 2.5 ইঞ্চ বা 2 ইঞ্চের হজ পাইপ থাকে সেই জায়গায় আপনার ওই যে 1 ইঞ্চির হজ রিল না থাকলেও চলে? মূলত যদি বিল্ডিংটা হাই রাইজ হয়, মানে 23 মিটারের উপরে হয়, সেক্ষেত্রে আমরা কে বলি এটাকে ক্লাস 1, ক্লাস 2, ক্লাস 3 তিনটা রয়েছে। ক্লাস 1 মিন হলো 65 mm ডায়ামিটার ল্যান্ডিং ভালভ। তো যদি 23 মিটারের উপরে কোনো বিল্ডিং হয় তাহলে সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র ল্যান্ডিং ভালভ ক্লাস 1 যেটা 65 mm ডায়ামিটার ফায়ার ফাইটিংদের জন্য, কারণ ওখানে স্প্রিংকলার আছে। স্প্রিংকলারটাকে কি করে আগুনটাকে সাপ্রেস করে রাখে, বড় হতে দেয় না। আর এই 2.5 ইঞ্চি পাইপটা কাদের জন্য? ফায়ার ফাইটারদের জন্য, প্রফেশনাল ফায়ার ফাইটারদের জন্য। তারা ফায়ার ব্রিগেডের হতে পারে, ইটসেলফ আপনাদের কোম্পানির 10 পিপল হতে পারে, তারা এটা ফাইট করবে।
এই হুজ রিল মূলত হাই রাইজ বিল্ডিং এর শুধুমাত্র রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং এ যেখানে লো হ্যাজার্ড থাকে 1.5 ইঞ্চির পরিবর্তে এই 1 ইঞ্চির হুজ রিল থাকে। আমরা অন্যান্য বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে দেখি যে 1.5 ইঞ্চি এবং 2.5 ইঞ্চি এই দুটা ল্যান্ডিং ভালভ থাকে, কিন্তু রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং এ যেহেতু লো হ্যাজার্ড থাকে সেই জন্য অনেক সময় 1.5 ইঞ্চির পরিবর্তে 1 ইঞ্চির একটা হুজ রিল থাকে। আশা করি আমি ক্লিয়ার করতে পেরেছি। আমার একটা সম্পূর্ণ প্রশ্ন ছিল। হ্যাঁ প্লিজ বলেন। না বলছিলাম যে ধরেন জি আমাদের বিল্ডিং যদি আপনি বলছেন 4 বার বা এরকম প্রেসার যদি 40 মিটারের উপরে হয়, তখন আমরা জানি যে এভরি 10 মিটার হাইটের জন্য 1 বার প্রেসার ড্রপ হয়, অথবা 10 মিটারের জন্য 1 প্রেসার আপনার ডেভেলপড হয়, উল্টো বলতে পারি। তো যাই হোক, তো এখন এটা যদি 100 মিটার লম্বা বিল্ডিং হয়, সেখানে এই প্রেসারটা কিভাবে মেনটেন করা হয় ফায়ার ফাইটিং এর? আপনি যেটা বলতেছেন সেটা থাম রুল বলতেছেন। আমাদের যখন কোনো একটা বিল্ডিং এর স্ট্যান্ড পাইপ সিস্টেম অথবা স্প্রিংকলার বিল্ডিং হয়, তখন আমরা আমাদের সফটওয়্যার আছে হাইড্রোলিক ক্যালকুলেশন সফটওয়্যার, এটা দিয়ে ক্যালকুলেশন করা হয়। যদি মনে করা হয় যে আমাদের সূত্রটা এরকম যে সবচেয়ে হাইস্ট পয়েন্টে আমাদের বিএনবিসি অনুসারে 4.5 বার থাকতে হবে আর এনএপি গাইডলাইন অনুসারে 6.9 বার থাকতে হবে। তো আমরা কি করি, এখন যদি প্রত্যেকটা হোস পাইপের পাশে যদি আমাদের প্রেসার গেজ থাকে, সেখানে যদি 6.9 বার রাখতে চাই, সেখানে পিআরবি প্রেসার রিডিউসিং ভালভ থাকে। এই প্রেসার রিডিউসিং ভালভ দিয়ে আমরা এই প্রেসারটাকে কন্ট্রোল করা হয় প্রত্যেকটা ফ্লোরে, বা প্রত্যেকটা যদি বেশি ভ্যারিয়েশন হয়, যদি 0.5 বার বা তার চেয়ে কম কোনো ভ্যারিয়েশন থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা প্রেসার রেগুলেটিং ভালভ আর ইউজ করা হয় না, নর্মালি রেখে দেওয়া হয়। রফিক ভাই আপনি হ্যান্ড রেজ করেছেন, আমি কি বলবো? জি। Okay, thank you very much for giving me the floor. There is some background noise. Could you please mute yourself? Coming from better. Okay, actually, this is the area. Lot of things we have to do. Emran nicely presented about the passive management. It is come up during the design stage and construction stage, and proper regulatory body should look out this matter, whether as per the code this passive measures are being taken or not. So regulatory body should come across during the design stage and the management, construction stage. Number one. Number two, recently we experienced a lot of high-rise building fire. Okay, so that what was that proper investigation should be there. It is not in the surface. I don't know. Emran is working across the Bangladesh in Dhaka city, whether he has any experience to get involved on those investigation. So what was the recommendations after the investigation? That is not come out to the light. They bring to the light. We did not see in our media, okay, in newspaper and electronic media. So investigation report, we don't see no odd action taken after the incident. So that was not properly circulated. Rafik bhai. Okay, this is yes. Thank you, bhai. Yes, honestly speak. No, I did not finish. No, Emran, please note down on by one. I have some other points also. Let me finish, then you will answer on by one. Number three, most of the time we come to know the source of the fire is the electric short circuit. Most of the time, you see what happened? Electric short circuit. This is the reason. So that point is absent in Emran paper. Electric short circuit could be a reason of fire, as because most of the time I have seen in Bangladesh,
So substandard electrical materials are used. It is confirmed, and poor workmanship. So that is wiring very poor, and electrical material also substandard. I hope in future Muazzam Bhai will address this point. In Bangladesh, even in a modern building, I have seen the substandard electrical materials are used. They don't bother about the amperes value, what kind of insulation, wire should be used, what insulated cable should be used. That standard is not followed. So that point should be taken care. Another point is this poor maintenance. I am from the maintenance. You see, everything is there. You have the sprinkler, you have the fire hydrant, you have the fire extinguisher. Okay, at the time of necessary, nothing will be functional. Your fire hydrant will not work, sprinkler will not work, fire extinguisher will not work, and who will work? Nobody knows. Whose responsibility? People are not trained. The stakeholder, the occupant, they should know how to use those firefighting equipment. And firefighting equipment, working or not working, nobody knows. Because there is no maintenance, there is no checklist, there is no preventive maintenance of those firefighting equipment. So that means that has to be taken care in proper way. In the building, you will not find anywhere any fire assembly point. You see in Bangladesh, any building, is there any fire assembly point? You don't find. Is there a fire exit route and a sign symbol? You will not find. So those points should be taken care. Imran, you are involved in that. You are taking part yourself in the design investigation. Please try to investigate all these things. Try to note down all these things and try to address all those points. Last but least, education. Fire and safety should be part of our education course and curriculum. It should be included. We are the engineer, we have to raise the voice now. In future, our students should come out, passing out from the institution with the basic knowledge about firefighting and safety. What is the reason of fire? This triangle, fire triangle. First is oxygen, second is fuel, third is heat. The three elements are responsible for the fire catch out. So that basic knowledge people should get from the education, from the school, from the college. So that in future it should be part of our course curriculum. And in future we'll consider in Bangladesh there should be a fire and safety ministry also. I would request the organizer to note down the points in the recommendations. So in future we want to make the recommendations, and that recommendation should go to the concerned ministry. That's all from my side. Thank you very much for Imran. Okay, in future, we hope you will make more presentations. Thank you very much. All the best. Thank you, Rafik bhai. উনি চারটা পয়েন্ট মেজর চারটা পয়েন্ট উল্লেখ করেছেন এবং আরেকটা পয়েন্ট বলেছেন, টোটাল 5টা পয়েন্ট। আমি একটা করে অ্যান্সার দিচ্ছি। প্রথম কথা হলো, বাংলাদেশে বড় ফায়ার ইনসিডেন্ট গুলো যত হয়েছে সবগুলো ইনভেস্টিগেশন আমার করা হয়েছে এবং আমি প্রাইভেট এবং সরকারি টিমের সাথে আমি যুক্ত আছি। তো আমি যেহেতু এনওসি সাইন করা আছে ফায়ার সার্ভিস, সিভিল ডিফেন্স এবং বম্ব স্কোয়াড বা সিআইডির সঙ্গে, তো আমাদের ইনভেস্টিগেশন গুলো সেখানে জমা দিই। তিনারা পাবলিক করবেন কি করবেন না আসলে ওনাদের ডিসিশন, আমি পার্সোনালি পাবলিক করতে পারি না। নাম্বার 2, হাইরাইজ বিল্ডিং এর যে উনি রফিক ভাই যে কথাগুলো বললেন যে এটার জন্য বিশেষ করে ফায়ার সেফটির ব্যাপারের জন্য সরকার থেকে এবং বেসরকারি এবং মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য কি করণীয় কি ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে ওনাকে বলে নিই। রফিক ভাই গত জুন থেকে 22 জুন থেকে মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, প্লাম্বিং এবং ফায়ার সেফটি ড্রয়িংটা ম্যান্ডেটরি করেছে রাজুক। এই ফায়ার ড্রয়িং গুলো আগে তো কোনো কি জমা দেওয়া ছিল না, এখন জমা দিতে হবে। শুধু তাই না, যিনারা জমা দিচ্ছেন তাদেরকে মনিটরিং করতে হবে এটা ঠিক মতো ইমপ্লিমেন্টেশন হচ্ছে কিনা। তারা একটা রিপোর্ট দেওয়ার পরে এনওসি রাজুক থেকে পাবে। তো সেটারই আমি বলেছিলাম ক্লাসে প্রেজেন্টেশনের ভিতরে, সেটারই একটা
কনসালটেন্ট নিয়োগ কাজ চলতেছে। আর রফিক ভাই সম্ভবত বলতেছেন কমার্শিয়াল বিল্ডিং এবং সরকারি বিল্ডিং গুলো অনেস্টলি যদি বলা হয়, বিশেষ করে আরএমজি সেক্টরে প্রত্যেকটা বিল্ডিং এর অলরেডি অ্যাজ পার এনএপির গাইডলাইন অনুসারে প্রত্যেকটা বিল্ডিং এর ইমপ্লিমেন্টেশন, ডিজাইন ড্রয়িং সবকিছু হয়ে গেছে। এই জন্য ড্রামাটিক্যালি ফায়ার ইনসিডেন্টটা কমে গেছে আরএমজি সেক্টরে। এখন যেগুলো হচ্ছে সেগুলো আদার ইন্ডাস্ট্রি এবং কমার্শিয়াল বিল্ডিং গুলো, যেখানে রাজুক কিংবা ফায়ার সার্ভিস, সিভিল ডিফেন্স বা অন্য কোনো অথরিটি, তাদের রেসপন্সিবিলিটি সেটাকে চেয়ার আপ করা বা তাদের লোকতা করা। সেখানে আমরা মনে করি যে এখনো সেটাও শুরু হয়েছে। বিশেষ করে সিটি কর্পোরেশন আন্ডারে ফায়ার সেফটি কমিটি তৈরি করা আছে, যেখানে আমরা আছি। আমরা বিভিন্ন বিশেষ করে ঢাকাতে হাইরাইজ বিল্ডিং গুলো আগুন লাগার পর থেকে সেখানে আমরা কমিটি তৈরি করা আছে। সেই কমিটির এগেইনস্টে আমরা 20টা বিল্ডিং কে পাইলটিং করে সেখানে কি ধরনের ফায়ার সেফটি দিতে হবে, ট্রেনিং, ডিজাইন, ড্রয়িং, ইমপ্লিমেন্টেশন সবই দেখানো হয়েছে, কাজ চলতেছে। তো আশা করি ডে বাই ডে বাংলাদেশে এই ফায়ার সেফটি ইস্যুটাকে গণমানুষের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। রফিক ভাইয়ের জন্য আরেকটা বলে নাকি যে ফায়ার সেফটির ডিমান্ড রিকোয়ারমেন্ট অনুসারে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি গুলো মাস্টার্স কোর্সে ফায়ার সেফটিটা অ্যাড করা হয়েছে। আর ফায়ার সার্ভিস, সিভিল ডিফেন্স তাদের ইনস্টিটিউট থেকে 6 মাসের একটা কোর্স এবং 1 বছরের একটা কোর্স ওরা অনেকদিন থেকে এটা ড্রিভেন করছে, এবং তারা নতুন করে একটা ফায়ার সেফটির উপরে ডিটেলস গ্রাজুয়েশন এবং আরো বেশি গবেষণা ধরে কাজ করার জন্য তেনারা একটা ইনস্টিটিউট করতেছে। তার জমি জায়গা করা হয়েছে, সেটা ডিজাইন করতেছে আমাদের আর্কিটেক্ট ইকবাল ভাই। এবং আমরা যারা রয়েছি ইসাব, ইলেকট্রিক সেফটি সিকিউরিটি অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ, যেখানকার আমি ডিরেক্টর, আমরা এখান থেকে প্রতি বছর এই ফায়ার সেফটির উপরে বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল, ন্যাশনাল প্রোগ্রাম করে থাকি, এক্সপো করে থাকি, এবং নিউ টেকনোলজি নিয়ে আমাদের প্রতি মাসেই কোনো না কোনো সেমিনার, সিম্পোজিয়াম এবং অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম বিল্ড আপ করে থাকি। এবং পিডব্লিউডির স্পেশাল সিভিল ইঞ্জিনিয়ার শেখরদার আন্ডারে একটা ডিজাইন টিম তৈরি হয়েছে, যেনারা সেফটি সিকিউরিটি নিয়ে বিশেষ করে পিডব্লিউডির আন্ডার যে বিল্ডিং গুলো হচ্ছে সেগুলো তারা টেক কেয়ার করতেছে। দ্যাট মিনস অলরেডি কাজ শুরু হয়ে গেছে, হয়তো ব্যাপক হারে এখনো গণমানুষের কাছে পৌঁছে নাই, তবে মোস্ট অফ দ্য ইন্ডাস্ট্রি বিল্ডিং গুলো, স্পেশালি আরএমজি এবং টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি গুলো অনেক ইমপ্রুভমেন্ট করে ফেলছে, প্রায় অলমোস্ট 90% উপরে। আদার দ্যান ইন্ডাস্ট্রি গুলো সালমান এফ রহমানের নেতৃত্বে একটা কমিটি গঠন, বেজার আন্ডারে আমরা প্রায় 1000 সামথিং আমরা বিভিন্ন বিল্ডিং ইন্সপেকশন করেছি। সেখানে রিমেডিয়েশনটা কেমন হবে, ডিজাইন ড্রয়িংটা কেমন হবে, কোন ইকুইপমেন্টটা লাগানো হবে, সেটা সাজেশন আমরা দিয়েছি। তবে ইমপ্লিমেন্টেশনটা এখনো শুরু হয় নাই, হয়তো ইমপ্লিমেন্টেশন শুরু হলে হয়তো আরএমজি সেক্টরের মতন সেগুলো তো ড্রামাটিক্যালি ভাবে ফায়ার ইনসিডেন্টটা কমে যাবে। তো থ্যাংক ইউ। এই হলো আমাদের রফিক ভাইয়ের সব ইনফরমেশন। ইমরান ভাই, আরেকটা পয়েন্ট মনে রফিক ভাই বলছিলেন যে এখনো যেটা দেখা যায় যে রিসেন্টলি যেসব বিল্ডিং হচ্ছে ওইসব বিল্ডিং এও কোনো ফায়ার হার্ড স্ট্যান্ড বা অ্যাসেম্বলি পয়েন্ট থাকে না। তো কোনো স্টেপ কি না হচ্ছে যে এইসব যাতে এটা অনেস্টলি বলি, অ্যাজ পার 20 মিটারের উপরে যদি হাইট হয় বিল্ডিংটা, কোনো বিল্ডিং ই ফায়ার সেফটি প্ল্যান ছাড়া পাস হচ্ছে না। সো হয়তো কোনো বিল্ডিং এ যদি হয়ে থাকে, হয়তো প্ল্যান পাস করেছে, ইমপ্লিমেন্টেশনটা এখনো মনিটরিং পর্যায়ে আসতে নাই। আমি এখানে রফিক ভাইয়ের সাথে একমত যে এখনো সরকারি কোনো বডি কেউ রেসপন্সিবিলিটি এখনো নেয়নি যে ফায়ার সেফটি প্ল্যান পাস করার পরে ইকুইপমেন্টটা লাগাইছে, এটা অপারেশনাল মোডে আছে, এটা এক্সিকিউট হচ্ছে এবং প্রপার মেনটেন করা হচ্ছে। এই ধরনের কোনো টিম এখন সরকার কর্তৃক এখনো গঠিত হয় নাই এবং কেউ মনিটরিং করতেছে না। আমি মনে করি সেখানে এখনো সময় দিতে হবে, বা সেখানে এখনো প্রেসার গ্রুপ তৈরি করতে হবে, সেখানে সরকার বা আমাদের পাবলিকের আরো কাজ করার স্কোপ রয়েছে। ধন্যবাদ ইমরান ভাই। আরো যদি কোনো কোশ্চেন না থাকে তাহলে আমরা আসলে সেশন ক্লোজ করার দিকে যেতে পারি। আমার মনে হয় কারো আর কোনো কোশ্চেন maybe I can add one point. I also want to add a point. Alam bhai, please. Thank you very much. It's a night session and on the subject of fire. Thank you very much. Thank you, Imran bhai, for your nice presentation.
regarding the fire safety in context না of আমাদের Bangladesh and সরি international. ইঞ্জিনিয়ার খাজা কিছু বলতে চাচ্ছেন, প্লিজ গিভ হিম দ্য ফ্লোর। ইঞ্জিনিয়ার খাজা। I can wait. I Request can wait. Khaja bhai floor dise Alam bhai I ke, can so- wait. No problem. No problem. I can wait. No, please, thank you. Please, you continue. Thank you. আলম ভাই আপনি শেষ করেন, খাজা ভাই আপনাকে ফ্লোর দিছে, আলম ভাই আপনি শেষ করেন, তারপরে খাজা ভাইয়ের কাছে যাচ্ছি আমরা। Okay. আমি যে তিনটা জিনিস এটা অ্যাড করতে চাইছিলাম। ফার্স্টে I would like to thank Imran bhai, and secondly regarding the fire that brother Rafiq told, first issue is no fire. That means where there is the source of fire, we have to stop that source. In Bangladesh particularly, there is 10 to 12 sources has been identified, and major source is from the electrical hazard. This is a major problem in Bangladesh. And other sources also like welding, like cigarette, like kitchen fire, blah, blah, blah. So to protect fire, we first of all address the source, to stop the sources of fire in the building, in the establishment, wherever it may be. And if we, the public people, as well as the stakeholders, become serious about the construction, that can be stopped easily. Second thing, যেটা ইমরান ভাই বলেছেন, compartmentalization, that is passive fire. This is very important for high-rising building. আমরা অনেক কিছু চেষ্টা করলেও ফায়ারকে হয়তো বা টোটালি স্টপ করতে পারবো না, বাট ফায়ার যদি লেগেই যায় তাহলে যেন এটা স্প্রিড আপ না হয়, সেটা একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু, দ্যাট ইজ কম্পার্টমেন্টাইজেশন। অ্যান্ড থার্ড ওয়ান ইজ দ্য অ্যাক্টিভ ফায়ার প্রোটেকশন সিস্টেম, যেটা নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা শুনলাম। আমাদের এই আলোচনাগুলো অবশ্যই খুব রিসফুল হয়েছে, রিসোর্সফুল হয়েছে, এবং অনেক ব্রডার সেন্সে কথা হয়েছে। অনেক ছোট ছোট বিষয়গুলোকে আমরা মনে হয় যে এখানে স্পেসিফিক এজেন্ডা হিসেবে আলাপ করলে আমাদের ডিসকাশন সেশনটা আরো ফ্রুটফুল হতো। থ্যাংক ইউ অল, থ্যাংক ইউ এভরিবডি, থ্যাংক ইউ ইমরান ভাই, থ্যাংক ইউ। শাহজাহান ভাই থ্যাংক ইউ। শাহজাহান ভাইয়ের সাথে এক করতে চাই যে আমাদের, যেহেতু আমি সার্টিফাইড ফায়ার ইনভেস্টিগেটর, আপনি যে বলেন সোর্স অফ ইগনিশন, আমরা সোর্স অফ ইগনিশন অবশ্যই একটা ফায়ার ইনভেস্টিগেশনের প্রথম পোর্শন পড়ে, যেখানে হাউ আইডেন্টিফাই করা সোর্স অফ ইগনিশন কি। তো সমস্যা হয়ে গেছে এটাই যে সোর্স অফ ইগনিশন বাংলাদেশের রেসপেক্টে আবিষ্কার করা খুব টাফ। কারণ আমরা যখন যাই তখন স্পেশালি বলে নিতে হয় যে যারা ফায়ার ফাইটার আছে বা এমন একটা সিচুয়েশন থাকে, সব আলামত গুলো এই সোর্স অফ ইগনিশন গুলো ড্যামেজ হয়ে যায়। আর অনেস্টলি যদি বলা হয় যে আমরা যতগুলো ইনভেস্টিগেশন করছি বড় বড় বিগ ফায়ার গুলো, সবগুলোর বেশিরভাগই সোর্স অফ ইগনিশন ইলেকট্রিক্যাল ছিল না, বেশিরভাগই কেমিক্যাল ছিল, বেশিরভাগ অন্য কিছু ছিল, হিট টেম্পারিং ছিল, অন্যগুলো ছিল। যখন নর্মাল পিপুল এবং নর্মাল সাংবাদিক কিংবা নর্মাল ফায়ার ফাইটাররা যখন বলে কোনো কিছু খুঁজে না পারে, তখন সেটাকে ধরে নেয় যে ইট ইজ এ শর্ট সার্কিট or underrating the circuit breaker or appliance, like that. So honestly, this speak as per fire service civil defense data, 68% fire incident happened by the electrical hazard. That means short circuit and other also. But we are investigation the big fire, they are not get out any electrical fire is there also. Small fire may be the electrical fire, but big fire is not cause of only the electrical, other also. Especially I agree with Rafiq bhai, there is no management system, especially chemical management system, electrical management system, substation area, space, ventilation, overheating area, fire detection, protection and suppression facility, or not only the public, the government and other areas, a lot of lack is there. So honestly speak, still we haven't any standard of fire safety code, operation, standard procedure, leaflet, nothing is there. So that's why
There are several projects is ongoing, especially the revise BD+C. Also, some group of people are prepared the standard operational procedure. Some people are writing operational maintenance. Also, one JICA project done by the PWD. They mentioned fire safety design and guideline also. So, honestly speak, different ways are working, but not get in together. A combined force is come out in our society. That's the problem. So our pressure group will be work. So then it will become in integration process. When it comes to the integration process, all separate worker will be integrated, and I hope Bangladesh people and stakeholder will be benefited. Thank you so much. থ্যাংক ইউ ইমরান ভাই। খাদা ভাই, আপনি বলতে যাচ্ছিলেন কিছু? জি, আমি শেষ করছি জাস্ট দুটো পয়েন্ট নিয়ে। সেটা হলো যে আমাদের যে ফায়ার ড্রিলটা তো আসলে প্রতিটা হাই রাইজ বিল্ডিং এ একটা হওয়াটা একটা কমন প্র্যাকটিস, একটা সেফটির একটা ইস্যু। এটা এই প্র্যাকটিসটা আমার মনে হয় সব স্মার্ট বিল্ডিং যেগুলি হচ্ছে আজকাল তাদের অধীনেই এই ফায়ার ড্রিলটা হয় একটা রেগুলার বেসিসে। তো এই যে ফায়ার ড্রিল হাই রাইজ বিল্ডিং এ কিভাবে হয়, এটার উপরে যদি কোনো পার্টিকুলার কোনো ভিডিও থাকে সেটা শেয়ার করতে পারেন যে এই ওয়েতে এই ফায়ার ড্রিলটা হয় অথবা হওয়া উচিত। প্রতিটা বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে এরকম এই ধরনের একটা মডেল ভিডিও আছে এবং ফায়ার ড্রিলটা সেটা এভাবে হওয়া উচিত। সেটা হলে বোধহয় তাহলে সবার একটা ধারণা থাকবে মিনিমাম কতগুলো বেসিক যে আমি করি বা না করি এই জিনিসটা হওয়া উচিত প্রতিটা বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে, হাই রাইজ বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে। আর কোনো ম্যানুয়াল বা কোনো হ্যান্ডবুক যদি থাকে যেটা খুব সহজেই আমরা বুঝতে পারি কি কি প্রিকশন নেওয়া উচিত একজন টেনেন্ট হিসেবে বা একটা রেসিডেন্ট হিসেবে, আমার তো সেগুলো জানে থাকার অধিকার থাকা উচিত অ্যাকচুয়ালি। সেরকম যদি কোনো প্র্যাকটিক্যাল হ্যান্ডবুক তৈরি হয় ইদানিং কালের অভিজ্ঞতাগুলো নিয়ে, এবং সেটা হলে আমার মনে হয় আমাদের অনেক ইউজফুল হবে আমাদের সেটা বোঝার জন্য বা ফলো আপ করার জন্য। আরেকটা হচ্ছে ইমরান ভাই একজন রিসোর্সফুল পার্সন এবং উনি অনেক কিছুর সাথে জড়িত আছেন। ওনার একটা কথা থেকে আভাস ইঙ্গিতে যেটা বুঝতে পারছি সেটা হচ্ছে উনি অনেক কিছুই জানেন কিন্তু অনেক কিছু উনি বলছেন না। তো কথা হলো যে যেটা আপনার বলছেন না সেটা আপনি পাবলিক কিছু করতে চাচ্ছেন না, কিন্তু হয়তো ইম্পর্টেন্ট কিছু ইনফরমেশন আছে যেটা পাবলিকে জানা উচিত। পাবলিক বলতে আমরা আমাদের ফোরামের কথা বুঝাচ্ছি, যে তাহলে অন্তত এই ফোরামের সাথে আপনি জেনারেলি একটা কিছু পেপারের মাধ্যমে সেগুলো আপনারা মানে জানাতে পারেন আমাদেরকে, যে যেগুলি আমাদের জানা উচিত অ্যাজ এ প্রিকশন, অ্যাজ এ সেফটি ম্যাটার। এবং সেটা পলিটিক্যাল কোনো সেন্সিটিভিটি থাকলেও আমার মনে হয় জাস্ট ফর ইনফরমেশন আমাদের সেটা জানা থাকলে ভালো। আর আগুন তো আগুনের দেশ, আগুন তো জ্বলছেই, আরো জ্বলবে। এই আগুনের ক্ষেত্রে আমাদের সেফটির যে বিষয়গুলো এগুলো মনে হয় আরো বেশি বেশি প্রকট হচ্ছে। রফিক ভাই যেগুলি বললেন যে ওকে একটা ন্যাশনাল লেভেলেও বা পলিসি লেভেলেও যদি সেগুলিকে নিয়ে এসে ডিসকাস করা যায়, ওয়াই নট। এবং এই ফোরাম থেকেও গুছিয়ে আমরাও কিছু রিকমেন্ডেশন সেটা দিতে পারি, ওয়াই নট। এই ব্যাপারগুলো একটু ভাবার জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ। ধন্যবাদ খাজা ভাই। আমি এখন প্রফেসর খাজা ভাইয়ের আনসারটা দিয়ে দিই। প্রথম কথা, BD+C 2006 অনুসারে প্রত্যেকটা বিল্ডিং এর ন্যূনতম প্রতি 4 মাসে একবার করে যেটা ফায়ার ডিল আর আমরা যেগুলো মক ডিল করতে হয়। তো আমাদের কাছে ভিডিও আছে হাউ টু ডু দ্য ফায়ার ডিল আর মক ডিল। সো আপনি চাইলে আমি শেয়ার করতে পারি। এবং 1-2 পৃষ্ঠার ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্সের লিফলেটও তৈরি করা আছে। একটা বিল্ডিং এ, হাই রাইজ বিল্ডিং এ কিভাবে কি করতে হয় সেটাও তৈরি করা আছে। হ্যাঁ, আমরা সেগুলো হয়তো প্রোপাগেট করতে পারি আমাদের এই মিডিয়ার মাধ্যমে। আর 3rd নম্বর যেটি উনি বলেছেন, আমার প্রত্যেকটা ইনভেস্টিগেশন এগেইনস্টে প্রেজেন্টেশন তৈরি করা আছে। তো আমি স্পেসিফিক প্রেজেন্টেশন দিয়ে স্পেসিফিক ফায়ার ইনসিডেন্টকে এক্সপ্লেন করতে পারি অ্যাজ ইঞ্জিনিয়ারিং ভিউ থেকে, কিন্তু রিপোর্টটাকে কি গেছে সেটা হয়তো আমি এক্সপোজ করতে পারবো না। শুধু প্রেজেন্টেশনটা যেটা আছে, ইঞ্জিনিয়ারিং কজ ইফেক্ট কি করে হয়েছিল, কেমন করে হয়েছিল, সেগুলো আমরা করতে পারি। আমরা যেমন আমি বলতে পারি এক্সাম্পল বিএম ডিপো
তারপর সিজার জুস ফ্যাক্টরি, মগবাজার ইনসিডেন্ট, তারপর এই চিটাগাং ইনসিডেন্ট, এরপরে তলা মসজিদের ইনসিডেন্ট, রিসেন্টলি যেটা হয়ে গেল, এগুলোর আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যানালাইসিস, কজ ইফেক্ট কিভাবে কি হয়েছে সেটা আলোচনা করতে পারি, কোনো সমস্যা নেই। বাট রিপোর্টটা আমি কথা বলতে পারবো না। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ ইমরান ভাই। আমি এখন প্রফেসর খসরু মিয়া আপনাকে অনুরোধ করব ছোট্টভাবে কিছু বলার জন্য। ডক্টর খসরু মিয়া, আপনি কি আছেন আমাদের সাথে? আমার মনে হয় উনি নাই লাইনে। যেহেতু উনি নাই, আমি রিকোয়েস্ট করব রফিক ভাই, আপনি যদি ফাইনালি কিছু বলতেন। No, it's very nice session, and it is a participatory session, and it is very much well discussed and across the surface, and particularly in Bangladesh perspective. These subjects, these topics, is burning topics for us. Okay, so we will not stop here. This is I will say it is a start. It will continue, as Mr. Emran mentioned that he cannot publish the report, but as an engineer, as a professional, we can do the academic discussion. So we will not stop. We will continue our academic discussion for any points. So that's why we want to know from Emran in future the investigations, the incident investigations. So recommendations and the causes, root causes and sources that we should know, so that we can enrich our knowledge. This is very important, so that we can implement, and we can share this knowledge among our colleagues, our family members, our other professionals. So that's why this forum very important, actually arrange such type of important session. So we should continue. We shouldn't stop. I hope every month we want one session about the safety and fire hazards. Lot of things we have to do. We talk too much, but we work very less. So implementation and compliance is very important. You see, in the government in RMZ level, now it is a lot of things. It is our success story, one of success story in RMZ sector. So compliance already ensured there, and why it is happened under the pressure of the Western country, under the pressure of our influential buyers. It happened. So Bangladesh, nothing happened if it is not any pressure. So from our side, our professional body, we are the engineers, professionals, will always keep on pressure on the policymakers. We can make a social revolution in this sector. Okay, so without pressure, government will not do anything. So we are the pressure body, professional body. Our academic discussion will continue, and our recommendations will work out, and will transmit to the proper authority, so that compliance issue will happen in future. Thank you very much. All the best. ধন্যবাদ রফিক ভাই আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য। আমি এখন আমাদের অর্গানাইজার আমজাদ ভাইকে কিছু বলার জন্য বলবো। আমজাদ ভাই। আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো। আসসালাম। আমার কথা শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। প্রথমে আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের আজকের স্পিকার, আমাদের খুবই প্রিয় ইঞ্জিনিয়ার এমডি আল-এমরান হোসাইন, প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ গ্রিন বিল্ডিং একাডেমি। ইমরান ভাই আমাদের সাথে প্রথম থেকেই খুব ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছেন। আমাদের এই অর্গানাইজেশন বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড আর্কিটেক্ট ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, এই প্ল্যাটফর্মকে কিভাবে আরো ত্বরান্বিত করা যায় বিশ্বের মাঝে। তো
তো আমি স্পেশালি ইমরান ভাইকে থ্যাঙ্কস স্পেশালি আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই। আজকে আমাদের সিনিয়র অ্যাডভাইজার যারা ছিলেন, মোহাম্মদ মজম হোসেন ভাই, রফিকুল ইসলাম তালুকদার ভাই এবং ইঞ্জিনিয়ার খুশরু ফ্রম বাংলাদেশ, খাজা আহমেদ ভাই সহ সিনিয়র যারা আছেন সবাইকে। আপনারা সবাই জেনে খুশি হব যে আমরা আজকে 22nd সেশন টেকনিক্যাল সেশন শেষ করলাম। আমরা এই মাত্র 7 মান্থে আমরা আমাদের এই প্ল্যাটফর্মটা চলে আসছে। এই 7 মান্থের মধ্যে প্রায় মোর দ্যান 1000 ইঞ্জিনিয়ার্স ফ্রম দ্য ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ তারা আমাদের সাথে ইনভলভমেন্ট হয়েছেন। এটা আমি মনে করি আমাদের জন্য অনেক একটা সফলতা। আমি যেটা অ্যাজ এ অর্গানাইজার হিসেবে সবার কাছে রিকোয়েস্ট করব, এই প্ল্যাটফর্মটাকে কিভাবে আরো গতিশীল করা যায়। সো আমি যদি ব্যক্তিগতভাবে, এর আগে খাজা ভাই বলছিলেন যে আমরা যদি ব্যক্তিগতভাবে এটাকে ইনভাইটেশন করে আমরা যদি আরো 5 জন ফ্রেন্ডকে, 5 জন ইঞ্জিনিয়ারকে এখানে নিয়ে আসি যে তোমরা আসো, আমরা আসলে কি ধরনের টেকনিক্যাল আমরা সেশনগুলো ইম্পর্টেন্ট, এগুলি বাংলাদেশের বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপটে অনেক এই সেশনগুলি করতে অনেক কষ্ট করতে হয়। যারা মডারেটর আছেন, যারা অর্গানাইজার আছেন, তারা এখানে এগুলি অ্যারেঞ্জ করতে তাদের অনেক কষ্ট করতে হয়। তো এই কষ্টের মধ্যে আমাদের যদি পার্টিসিপেশনটা যদি আরো বাড়াইতে পারি, সো সেই ক্ষেত্রে সেই দিকগুলি আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে। তো এটাই আমার সবার কাছে আমার রিকোয়েস্ট যে আমাদের এই প্ল্যাটফর্মটা যেন আমাদের সবার দুয়ারে নিয়ে যেতে পারি, সবার কাছে নিয়ে যেতে পারি, সবার উপকারের জন্য, তাহলে আমরাই খুশি হব। স্পেশালি এটা আমাদের যারা সিনিয়র অ্যাডভাইজার আছেন তারা দিক নির্দেশনা দিবেন এবং কিভাবে এটাকে আরো সফলতা এবং আরো সাকসেসফুল করা যায় সেক্ষেত্রে সবাই দৃষ্টি রাখবেন। এবং সেই সাথে আর একদিন পরে আমাদের শুরু হচ্ছে আমাদের নতুন ইয়ার, নতুন বছর। এই নতুন বছরে 2024-এ যেন আমরা আমাদের একটা টার্গেট নিয়ে এই প্ল্যাটফর্মকে আরো গতিশীল করতে পারি এবং 1000 থেকে 10,000 নিয়ে যেতে পারি, এই ধরনের চিন্তা ভাবনা এবং আমাদের টার্গেট নিয়ে আমাদেরকে সিনিয়র যারা আছেন আমাদের অ্যাডভাইজার তাদের সাথে আমরা কাজ করতে চাই, তাদের পরামর্শ নিতে চাই এবং এটাকে আমরা একটা সাকসেসফুল প্ল্যাটফর্মে আমাদের যে স্বপ্ন আছে সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে চাই। তো সবাইকে ধন্যবাদ, আমাদের জন্য দোয়া করবেন এবং সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে শেষ করছি। হ্যাপি নিউ ইয়ার। ধন্যবাদ আমজাদ ভাই আপনার সুন্দর বক্তব্য এবং ইনলেস ইফোর্টের জন্য। আমি এখন রেজা ভাইকে বলবো কিছু বলার জন্য, আমাদের অর্গানাইজার রেজা ভাই। আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ আশরাফ। রফিক ভাই আসলে সবার শেষে কনক্লুড করলে ভালো হতো। রফিক ভাই একটু 1 মিনিট আমার পরে 1 মিনিট বলে তারপরে রফিক ভাই কনক্লুড করবে আমাদের। তো আচ্ছা, আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে যেটা ইঞ্জিনিয়ার আমজাদ বললো যে আমাদের প্ল্যাটফর্মে এখন একটু আগে আমি দেখলাম যে আমাদের মেম্বার সংখ্যা হচ্ছে 1020। তো আপনারা জানেন যে হোয়াটসঅ্যাপে ম্যাক্সিমাম লিমিট হচ্ছে 1024। তো আর ম্যাক্সিমাম 4 জন আমরা হোয়াটসঅ্যাপে অ্যাক্সেস দিতে পারবো। ইঞ্জিনিয়ার আমজাদ আপনি একটু লিড করলে ভালো হতো। তো আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করব যাতে আপনারা ফেসবুকেও হোয়াটসঅ্যাপের পাশাপাশি ফেসবুকেও যাতে অ্যাক্টিভ হন। ফেসবুকে হোয়াটসঅ্যাপে যে পোস্টগুলি দেন সেম পোস্টগুলি আপনারা ফেসবুকে দিবেন। আমি স্পেশালি রিকোয়েস্ট করি ইঞ্জিনিয়ার ইমরান, ইঞ্জিনিয়ার সরফরাজ ভাই আর যারা আছে যারা অ্যাক্টিভলি পোস্ট রেগুলারলি দিচ্ছেন তারা ফেসবুকে অ্যাক্টিভ হন। তো আমরা ফেসবুকটাকেও বেশি অ্যাক্টিভ করব, কারণ ফেসবুকে হচ্ছে আনলিমিটেড মেম্বার। আর ইঞ্জিনিয়ার আমজাদ অলরেডি বলেছে যে হ্যাপি নিউ ইয়ার, যেটা আমি একটু দেখতে চাচ্ছিলাম যে হ্যাপি নিউ ইয়ার তারপরে আমাদের সোশ্যাল হ্যাপিনেস এর ব্যাপারটা আমরা আশা করি আমাদের সোসাইটি ফুললি হ্যাপি হবে। তো দেখে আমি একটা ওয়ার্ড পেলাম খুব ভালো লাগার মতো ওয়ার্ড, সেটা হচ্ছে ইউডাইমোনিয়া। এই ওয়ার্ডটা বেসিক্যালি গ্রিক ওয়ার্ড এবং এটা বেশ পপুলারলি স্টার্ট হয়েছে হচ্ছে যখন অ্যারিস্টটল, আপনারা জানেন যে এখন থেকে প্রায় সম্ভবত 2500 বছর আগে, তখন যখন তাদের ফিলোসফিক্যাল চর্চাটা শুরু হয়েছে তখন ধরা হতো যে আমাদের এথিক্স কি বা মানুষের ভালো গুণাবলী কি। তখন অ্যারিস্টটল বলল যে ইউডাইমোনিয়া মানে হচ্ছে ইংলিশে হ্যাপিনেস বাট নট এক্স্যাক্টলি হ্যাপিনেস। ইউডাইমোনিয়া হচ্ছে যে যেই ভালো কাজগুলি সমাজকে হ্যাপি করে সেই ভালো গুণগুলি হচ্ছে আমাদের এথিক্স বা মোরাল।
এটা হচ্ছে অ্যারিস্টটল প্রথমবারের মতো একটা মানে স্ট্রাকচার্ড একটা ফর্ম দিচ্ছে, যেটা কোনটা ভালো গুণ কোনটা ভালো গুণ না সেটা নিয়ে প্রচন্ড ডিবেট ছিল। তখন তার থিওরি হচ্ছে যেই অ্যাক্টিভিটিগুলি বা যেই গুণাবলীগুলি সমাজকে হ্যাপি করে সেই গুণাবলীগুলি হচ্ছে আমাদের ভালো গুণ বা মোরাল বা যেটাই বলি আমরা। তো আমরা আসেন, আমরা সবাই নিউ ইয়ারকে আমরা সমাজকে হ্যাপি করি, ইন্ডিভিজুয়াল হ্যাপিনেসের চেয়ে সমাজকে হ্যাপি করি। সবাই যে যেভাবে পারি সেভাবে একটু হলে ভালো কাজ করি। তো আমাদের ইনফ্লুয়েন্সে অনেক ব্যাপার আছে, আমরা দেখা যায় যে বেশিরভাগই পলিটিক্যাল চিন্তা ভাবনা করি, মানে যেই ব্যাপারগুলি আমরা আসলে চেঞ্জ করতে পারবো না, বা যেই পলিটিক্যাল সিস্টেম আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি চেঞ্জ করতে পারবো না বা সামগ্রিকভাবে চেঞ্জ করতে পারবো না, সেই ব্যাপারে কনসার্ন থাকি, বা যেটা আমরা করতে পারবো সেটা আমরা করি না আসলে, মানে এরিয়া অফ ইনফ্লুয়েন্স যেটা। তো আমরা আসেন আমাদের যতটুকু এরিয়া ইনফ্লুয়েন্সে যতটুকু সম্ভব আমরা অল্প অল্প করে ভালো কাজ করি, তাইলে কিন্তু সমাজ হ্যাপি হবে। আমাদের আলটিমেট গোল হওয়া উচিত সোশ্যাল হ্যাপিনেস, নট ইন্ডিভিজুয়াল হ্যাপিনেস। তো সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে আমরা আশা করবো যে আমাদের আগামী বছর আমরা একটা হ্যাপি সমাজ দেখতে পাবো, হ্যাপি বাংলাদেশ দেখতে পারবো, সবাই হ্যাপি থাকবে, সবাই মিলে একসাথে কাজ করি। সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ, গুড নাইট। ধন্যবাদ রাজা ভাই। রফিক ভাই, আপনি কি কিছু বলবেন জাস্ট ছোট্ট করে সেশন শেষ করার আগে? Thank you. Today I have taken lot of floor today. Okay, Thank you very much. So I don't like to extend anymore. So my last statement is to grow awareness about safety and fire prevention among the mass people. Okay, and I want on recommendations from the organizers about today's session. My 2 words. Okay, and that's all from my side, and happy new year to all. ধন্যবাদ রফিক ভাই, and thank you everyone for joining this session, today's session. This session had few interruption due to technical issues, and we apologize for this one. But however, the session presentation will be shared, and if anyone is having any question on this presentation, you can directly contact with Engineer Imran for the proper answers and the queries. So thank you everyone, and I want to end this session now.